विज्ञानबालुन्यापद्वयं सहांभसा तत् विलोक्यवेद्व्याविपुष्करं यथाधिष्ठितम् अनेन कल्पितास्मि चिन्तयत् पद्मकोच्च तदाविश्य भगवत्कर्मयोजितम् एकं व्याभांक्षित् उरुथा त्रिथा भाव्यं द्विसप्तथा एतद् देवलोकस्य संस्कारसमाहृता कर्मस्य निमित्तस्य विभागः परमेश्च सौविद्रवज यथा वैरूपस्य हरे राघवकर्मणा कालाख्यं लक्ष्मणं ब्रह्मन् यथा वर्णेन प्रभो अत्रवच गुणव्यतिरागारो निर्विशेषो अप्रतिष्ठिता पुरुषस्तुद उपादानमानमजयासृजिता विश्वं वै ब्रह्मतन्मात्रं संस्थानदृष्टमाय ईश्वरेण परिच्छिन्नं कालेन अव्यक्तमूर्तिना यथेदानीं तथाग्रे च पश्चादपत्यदीश्वर ईदृशं सर्गो नवविधस्य प्रायोगो वैकृतस्तुया कालद्रव्यगुणरस्य त्रिवृतप्रतिसङ्ग्रम आद्यस्तुत महतः सर्गो गुणवैषम्यमात्मना द्वितीया स्वहमो यत्र द्रव्यज्ञानक्रियोदया पुनसर्गस्तृतीयस्तु तन्मातृद्रव्यशक्तिमान् चतुर्थ अन्तरीसर्गो यस्तु ज्ञानक्रियात्मका वैकार्यो देवसर्ग पंचमो यन्मयमन षष्ठस्तु तमससर्गो यस्तु बुद्धिकृतप्रभो षडिमे प्रागृतासर्ग वैकृतान् अभिमे शृणु रजो भाजो भगवतो लियेम हरिमदस्य सप्तमो मुख्यस्वर्गस्तु षड्विद्धा सस्तु संचय वनस्पत्योषधिलता तत्सर विरुधोद्रमा उत्स्रोतस्थमप्रायान्दस्पर्शाविशेषिणा तिरश्चामष्टमसर्ग षोष्टाविंशद्विद्धो मत अविदो भूरितमसो क्राणज्ञ हृद्यवेदिना गौरजो महिषकृष्ण सुगरो गवयोरुरु विषव पशोक्षेम अविरुष्टस्रसत्तमा खरो अश्वधरो शौर शारभाश्चमरी तथा एते चैकशभाषत्र शृणु पञ्चनकान् पशून् श्वासृगालो मृगो व्याघ्रो मार्जर शशशल्लकौ सिंहकपिर्गजकूर्मो गोथा च मकरादया कङ्कग्रथ वडश्येन भासभल्लुर्बर्हिण हंससारसचक्राक्व कागोलुगादय खगा अस अर्वाक् स्रोतस्तु नाम सप्तरेकविधोनूनां राजाधिककर्मकरो दुःखेज सुखमानिना वै रजोधिककर्मकर दुःखेज सुखमानिना वैकृतास्त्रे वैदे देवसर्ग च सप्तम वैगारिकस्तु यप्रोक्तकौमारस्तु भयात्मक देवसर्ग चोष्टविधो विभुता पितरोऽसुरा अप्सरससिद्ध यक्षरक्षांसिचारण भूतप्रेतपिशाचश्च विद्यात्र किन्नरादय दशैदे विदुराख्याता सर्गास्ते विश्वसकृता अतः परम्परवृक्षं अन्नन्द्राणि च एवं रजप्लवसृष्टा कल्पादिष्वात्मभूर्हरि सङ्कल्प आत्मैव आत्मनमात्मना हरेण महावर्णवाय विजयस्कन्धे दशमोक्षय श्रोत्र गोविन्दनाम सङ्कीर्तनम् एकादशोऽध्यायः मैत्रेय उवाच चरमसद्विशेषाणामनेको संयुतः सदा परमाणुस्विज्ञेयो नृणामैक्यभ्रमो यदा सदैव पदार्थस्य स्वरूपावस्थितस्य यल्कैवल्यं परममहानविशेषो निरन्तरा एवं कालोऽप्यन्वितः सौक्ष्म्ये स्थौल्ये च सुत्तमा संस्थानभुक्त्या भगवान् व्यक्तभुक्तिभो सकालपरमाणु वैयो वन्दे परमाणुदां सदो विशेषभुग्यस्तु सकालपरमो महान् अनुर्धो परमाणु स्याल्त्रसरेणुस्त्रयस्पृदा जालार्करश्म्यवगदखनीमानुपदन्नकाल त्रसरेणुत्रिगं भुङ्गे कालः सत्रुडिस्पृदा शतभागस्तु एतस्याल्तय्यस्त्रिभिस्तुरवस्पृदा निमेषस्तलभो ज्ञेय आम्नातस्तेजत्रयक्षणाः क्षणान् पञ्चविदुर्काष्ठां लघुदादश पञ्चजालभूनि वै स्वाम्यादा समाम्नादा दशपञ्चचनाटिका
ते द्वे मुहूर्तप्रहरषड्यां सप्तमाननां द्वादशाब्दपरिवन्मानं चतुर्भ्यश्चित्रङ्कुलैः स्वर्णमाशय्यकृतच्छिद्रं यावत्प्रस्थजलप्रदं यामासत्वारसत्वारोमर्त्यानाहनीयुभे पञ्चपक्षपञ्चदशाहानि शुक्लकृष्णस्यमानदादयो समुच्चयो मासपितॄणां दहत्तदहन्निशं दूतावृतषडयनं दक्षिणं चोत्तरं द्वि अयने जाहरी प्राभुवत्सरो द्वादशस्मृता संवत्सरशतं नृणां परमायं निरोपितं निरक्षदाराचक्रस्तब्रह्माण्वादिनादिकल् संवत्सरावसानेन पर्येत्यनिमिषो विभो संवत्सरपरिवत्सर इडावत्सरे यवजानुवत्सरो वत्सरस्य विधिरैवं प्रभाष्यते यस्सृज्यशक्तिमनुधोच्छुसयं सुसक्रिया पुंसो ब्रह्मणाय दिविधावति भूतभेदा कालाघ्याहुनवयं कृतभर्विदन्नं तस्मै बलिं हरदा सरपञ्चकाय पितरोवाचा पितृदेव मनुष्याणामायुः नृणाम्बरेषां गतिमा चक्ष्वायस्य कल्पाल्बिघविदा भगवान् वेदकालस्यागतिं भगवतो नमो विश्वं विचक्षते धीरायोगराद्धेन चक्षुषा मैत्रेय उवाच कृतं त्रेदाद्वापरं च करिष्येति चतुर्युगं दिव्यैर्द्वादशभिर्वर्षैः सावधानं निरूपितं चत्वारि त्रीणि त्वेनैकं कृतादृशि यथाक्रमं सन्ध्यादानि सहस्राणि द्विगुणानि शतानि च सन्ध्यां शयोरन्तरेणाय कालशतसङ्ख्ययोः तमेवाहुर्युगं दज्ञायत्र धर्मो विधीयते धर्मस्य दुष्पान्मर्जान् कृते समनुवर्तते सैवान्येष्वधर्मेणाव्येदिपादेन वर्धतात् लोक्यायुगसाहस्रं बहिरा ब्रह्मणो दिनं तावत्येव निशानादायं निमीले विश्वसृक् निशावसानारब्धोऽगल्पो निवर्तते यावद्दिनं भगवतो मनोन्मं भुञ्जं चतुर्दश स्वं स्वं कालं मनुर्भुङ्क्ते साधिकां ह्येकसप्ततिं मन्वन्तरेषु मनवस्तब्दं स्यात् तद्वंश्यार्षयसुराः भवन्ति दैवयुगबल् सुरेशाश्चानुये च तान् येषु दैनन्दः सर्गो ब्राह्मस्त्रैलोक्यवर्धना तिर्यन्नन्दपितृदेवानां सम्भवो यत्र जन्म भीमन्नन्दरेषु भगवान् बिभ्रसत्वं समूर्ति भीमन्वादिभिरिदं विश्वम् अवत्युदितपौरुषा तमो मात्रामुपादाया प्रतिसंवृद्धविक्रमः कालेन अनुगताशेष आस्ते तूष्णीं दिनात्यये तमेवान्यवधीयन्ते लोका भूरणदयस्त्रया निशायामनुवृत्तायां निर्मुक्तशशिभास्करं लोक्यं दह्यमानायां सद्भ्या सङ्कर्षणाग्नायाद्योष्मणां हल्लोकाज्जनं भृग्वादयोर्दिताः त्रिभुवनं सद्यः कल्पान्तैदितसिन्धवा प्लावयं दुर्कडारोपजन्नवादेरितोन्मया अन्तस्तस्मिन् सल्लास्तेनन्दासनो हरियोगनिद्रानि नीराक्षस्तूयमानो जनालयैः एवं विधैरहोरात्रय्यकालयत्योपलक्षितैः अपक्षितनिवास्यापि परमायुर्वयशतं यदर्थमायुषस्यापरार्थमभिधीयते पूर्वपराद्धो वक्रान्तो ह्यपरोद्य प्रवर्तते पूर्वस्यादोपराद्धस्य ब्राह्मो नाम महानुभुत्कल्पो यत्र भवद्ब्रह्मा शब्दब्रह्मेदियं विदूतस्यैव चान्दे कल्पो भूर्यम्बात्मविचक्षते यद्हरेर्नाभिजरसासील्लोकसरोरुहं नियं तु विदतकल्पोद्दीयस्याविभारदावाराहिनी यत्रासिल् सूकरो हरे कालोऽयं दिवराध्याख्यो निमेषु उपजग्यते अव्याकृतस्यानन्दस्य अनादे अर्जगदात्मनः कालोऽयं परमान्वादिद्विपरार्धान्तईश्वरानैवेचितं प्रभद्भोम्नईश्वरो धाममानया विकारेय सहितो युक्तैर्विशेषादिभिरावृताण्डकोशो विघ्रयं पञ्चाशल्कोटिविस्तदादशोत्तराधिकैर्यद्रावविष्टप्रमाणवल्लक्षते अन्तर्गतास्यान्ये घोरशोह्यन्तराशया तदाभिरक्षणं ब्रह्मा सर्वकारणकारणं विष्णोर्धामपरं साक्षात् पुरुषस्य महात्मना श्रीहरये नमः श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीये एकादशोऽध्यायः सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनम् धाद्वादशोऽध्याय मैत्रेय उवाच नक्षत्रकालाख्य परमात्मना महिमा वेदगर्भोधाय दास्राक्षीं निबोधमे ससर्जाग्रेन्धनाविश्रमधनाविश्रमादिकल् महामोहं च मोहं जातमश्चाज्ञानवृत्तया दृष्ट्वा वापीयसीं सृष्टिं नात्मानं बह्वमन्यदा भगवद्ध्यानबोधेन मनसान्यां ततो सजलसनकं च सनन्तं जासनादनमधात्मभूषणकुमारं च निष्क्रियानुद्धरयदसा तान् प्रभाषे स्वभूवपुत्रान् प्रजा सन्दपुत्रकाः वन्नच्छन्मोक्षधर्माणो वासुदेवपरायणाः सोऽध्यालस्वदैरेवं प्रत्याध्यादानशासनैः क्रोधं दुर्विषं जातं नियन्तोपचक्रमे धियान् गृह्यमाणो विभ्रुवोन्मध्यान् प्रजापते सद्यो जायत तन्मन्यकुमारो नीललोहितानमः पार्वतीपतये हर हर महादेव सर्वैर्लोकदेवानां पूर्वजो भगवान् भवानामानि गुरुमेधाबुद्ध्यास्थानानि जगद्गुरो भुवस्य वजपात्मो भगवान् परिमालयन् अभ्यदाल्पत्रियावाजामारोदिस्तत्करोमि यदरोदीयस्वरश्रेष्ठसो द्वेगैव मानगातदस्त्वामभिधास्यन्ति नाम्ना रुद्रैति प्रजाः हृदिन्द्रियाण्यसर्गो माव्यामत्वायुरग्रजलं मही
സൂര്യചന്ദ്രസ്തരശ്ചൈവസ്ഥാനാന്യഗ്രേഗാനിമേമന്യന്മനുർമഹിനസോമഹംസിവർദ്ധധ്വജാഗ്രേതാ ഭവക്കാലോ വാമദേവോ ധനവൃത്താധീരവൃത്തിർശിരോമാജാനീയൽസർപ്പില്ലാംബികായിരാവതി സുധാദീക്ഷാരുദ്രാണ്യോ രുദ്രദേ സ്ത്രിയാ ഗൃഹാണൈതാനാമാനി സ്ഥാനാനി ച സയോഷണാ ഹേഭിസ്സർജ പ്രജാഭിക്ഷീയ പ്രജാനാമസി ജൽപതി ഇത്യാദിഷ്ടസ്യ ഗുണാ ഭഗവാൻ നീലലോഹ സത്വാഗതി സ്വഭാവേന സുസജ്ജ ആത്മസമാഹ പ്രജാഃ രുദ്രാണം രുദ്രസൃഷ്ടാനാം സമന്താൽകൃതാം ജഗൽ നിശാമ്യ അസംഖ്യജോ യൂഥാൻ പ്രജാപതിരശങ്കദാലം പ്രജാഭിസൃഷ്ടാഭിസുരോത്തമാമയാ സഹദേഹം ദീപദ്വിശത്യദിശചക്ഷുഭിരുർപ്പണൈഹേതമാദിഷ്ടഭദ്രം ദേ ധർമ്മഭൂതസ്വഭാവഃ തപസൈവ യഥാപൂർവം സൃഷ്ടാ വിശ്രുതം ഭവാൻ തപസൈവ പരം ജ്യോതിർഭഗവന്നമധോക്ഷജം സർവഭൂതഗുഹാവാസമഞ്ജസാ വിദ്യത്തെ പുമാൻ മൈത്രേയ ഉവാചയോമാത്മഭൂമാദിഷ്ടപരിക്രമീരാം പതിന്മാഢവിദ്യമുമാന്ദ്ര്യാവേശതപസേവനം അഥാവിധ്യായത സർഗം ദശപുത്രാः പ്രജജ്ഞേ ഭഗവച്ഛക്തിയുക്തസ്യാലോകസന്ധാനഹേരവാമരീചിരത്ര്യഗ്രസോ പുലസ്യ പുലഃ ഭഗർവസിഷ്ഠോ ദക്ഷസ്യാദശമസ്തത്ര നാരദ ഉത്സംഗം നാരദോ യജ്ഞേ ദക്ഷോ അങ്കുഷ്ടാൽ സ്വയംഭുവാ പ്രാണാദ്വസിഷ്ഠസഞ്ജാതോ ഭൃഗസ്തു ജിഗരാൽ കൃതോ പുരഹോ നാഭിരോ യജ്ഞേ വിടസ്യ കർണയോ ഋഷി അംഗിരാമോദോക്ഷ്ണോത്രന്മരീചിർമനസോ ഭവൽ ധർമ്മസ്ഥാധ്യക്ഷതോ യത്ര നാരായണ സ്വയം ധർമ്മപൃഷ്ടതോ യസ്മാൻ മൃത്യുർലോകഭയങ്കരാഹവികാമോ ഭ്രുവക്രോധോ ലോഭശ്ചാദരദച്ഛദാല്ലാസ്യാദ്വാക്സിന്ധോ ഭ്രാന്തർദിപ്പായോർധാശ്രയാ ഛായായാഃ കർദമോ യജ്ഞേ ദേവഹൂത്യാം പ്രതിപ്രഭോ മനസോ ദേഹദശ്ചേദം യജ്ഞേ വിശ്വകൃതോ ജഗൽവാചം ദുഹിതരം ധന്യം സ്വയം ഭോരഹരവീമനാകാമം ച കമേക്ഷത്തസ്സകാമൈതിനോ സുതം തമധർമ്മേകതമതിംബിരോക്യവിധരം സുധാഹാമനീജമുഖ്യാമനയോ വിശ്രംഭൽ പ്രത്യബോധയെന്ന ഇതൽ പൂർവയ്യാക്കൃതം ദുദ്ധ്യേന കരിഷ്യന്തി ചാപരെ യത്വം ദുഹിതരം ഗച്ഛേ അനിഗൃഹ്യ അങ്കജം പ്രഭോ തേജീയസാമവിഹ്യേതെന്ന ശുശ്രോക്യം ജഗദ്ഗുരോയൽ വൃത്തമനുദുഷ്ടന്മൈ ലോകക്ഷേമായ കൽപ്പതേ തസ്മൈ നമോ ഭഗവതേ ഇദം സ്വേന രോജിഷാത്മസ്തം നിഞ്ജയാമാസ സധർമ്മം പാതുമരിഹതേ സയുദ്ധം നൃണതം പുത്രാൻ ഗുരോ ദൃഷ്ട്വാ പ്രജാപതേം പ്രജാപതിപതിസ്തന്നം ദത്യാജവ്രീഡിതസ്തദാതാം ദിശോ ജഗൃഹുർഘോരാം നീഹാരം വിദ്യുതസ്തവാഗതാജഭ്യാഗതസൃഷ്ടുർവേദാ സംസ്കൃതം മുഖാൽ കഥം സക്ഷ്യാമ്യഹം ലോകാൻ സമവേദാൻ യഥാപരാജാനൃഹോത്രം കർമ്മതന്ത്രം ഉപവേദനയയ്യ സഹ ധർമ്മസ്യ പാദാശ്ചത്വാരസ്തദൈവാശ്രമവൃത്തയാ വിപുരോവാചാസവൈശ്വര്യാമീശോ വേദാദിമുഖദോ സുജല്യദ്യജ്ഞേനാസുജൽദേവസ്തന്മേ ബ്രൂഹിതബോധന മൈത്രേയവാചാരജ്ഞുസ്സാമാധർവാഖ്യാൻവേദാൻ ഭൂവാദിബ്രഹ്മുഖേയസ്ത്രമിജ്യാം സുതിസ്തോമം പ്രായശിത്തം യഥാൽക്രമാലായുർവേദം ധനുർവേദം ഗാന്ധർവം വേദമാത്മനസ്ഥാപത്യം ചാസജൽവേദം കൃവാൽപൂർവാദിബ്രഹ്മുഖൈः ഇതിഹാസപുരാണാനി പഞ്ചമം വേദമീശ്വര സർവേഭ്യേവ വക്ത്രേഭ്യः സസൃജേ സർവദർശന ഷോഡശുദ്ധപൂർവോക്തരാൽപുരീഷ്യ അഗ്നിഷ്ഠുതാവധാം തോര്യാമാതിരാത്രൗജമാജവേയം സഗോസവം വിദ്യാദാനം തപസ്സത്യം ധർമ്മസ്യേതിപിതാനജ ആശ്രമാംശ യഥാസംഖ്യം അസൃജൽ സഹവൃത്തഭിः സാവിത്രം പ്രാജാ ബ്രാഹ്മം ജാതഭൃഗത്തഥാ വാർത്താ സഞ്ജയശാലീന ചിലോജ്ജൈതിവേ ഗൃഹേ വൈഖാനസാവാലഹില്യ ഉരുംബരാഭേന പാവനേ ന്യാസേ കുടീജകപൂർവം ബഹ്വോദോ ഹംസനിഷ്ക്രിയോ ആന്വേക്ഷീത്രീ വാർത്താദണ്ഡനീതിസ്തഥൈവ ജായേവം വ്യാഹൃതയശാസന്മണോഹ്യസ്യ ദഹൃതാ തസ്യോഷ്ണികാസല്ലോമഭ്യോ ഗായത്രീ ചത്തുജോ വിഭോ തൃഷ്ടും മാംസാസ്തോ അനുഷ്ടും ജഗത്യസ്ഥം പ്രജാപതേഹ മജ്ജായാഃ പങ്കുരുൽപ്പന്നാം ബൃഹതി പ്രാണോ ഭവൽ സ്പർശസ്തസ്യാഭവജ്ജീവസ്വരോ ദേഹ ഉദാഹൃത ഊഷ്മാണം ഇന്ദ്രിയാണ്യാഹുരന്തസ്ഥാബലമാന്മനസ്വരാः സപ്തവിഹാരേണ ഭവന്തി സ്മ പ്രജാപതേഹ ശബ്ദബ്രഹ്മാന്മനസ്തസ്യ വ്യക്താവ്യക്താത്മനഃ പരാബ്രഹ്മാവഭാതി തഥാപി തതോ നാനാശക്തിബൃംഹിതാ തതോ പരാമുപാദായാസു സർഗാവിനോദധേ ഋഷീണാം ഭൂയിവീര്യാണാമപി സർഗമവിസ്തൃതം ജ്ഞാത്വാ തദ്ധൃതയേ ഭൂയശ്ചിന്തയാമാസ ഗൗരവ അഹോ അത്ഭുതമേതന്മേ വ്യാപൃതസ്യാമി നിത്യതാ നഹ്യേതന്തേ പ്രജാനൂനം ദൈവമത്ര വിഘാതകം ദേവം യുക്തഗതസ്തസ്യാ ദൈവം ജാവേക്ഷതസ്തദാ കസ്യ രൂപമഭൂൽദ്വേധായൽക്കായമഭിചക്ഷതേതാഭ്യാം രൂപവിഭാഗാഭ്യാം നിധനം സമപദ്യത യസ്തവത്തത്ര പുമാൻസോ ഭൂന്മനസ്വായം ഭുവസ്വരാൽ സ്ത്രീയാസിയൽ സദരൂപാഖ്യാമഹിഷ്യസ്യ മഹാത്മനാ ദദാമി ധൃതമ്മേണ പ്രജാഹ്യേധാം ഭൂവിരേസജാഭിഷരൂപായാം പഞ്ചാപത്യാന്യജീജനാൽ പ്രിയവൃതത്താനവാദോദിസ്സ കന്യാശ്വഭാരതാഗോദേവഹോദിസ്സ പ്രസൂതിരിതി സുത്തമാഗോദിം ജയപ്രാതൽക്കർദ്ദമായത് മധ്യമം ദക്ഷായ അദാൽ പ്രസൂതിം യഥാഭൂരിതം ജഗൽ ശ്രീഹരേ നായ ശ്രീമദ്ഭാഗവതേ മഹാപുരാണേ തൃതീയേ ദ്വാദശോധ്യായ സർവത്ര ഗോവിന്ദനാമ സങ്കീർത്തനം. ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ. ഈ വരുന്ന അധ്യായത്തിലാണ് ഭഗവാന്റെ വരാഹാവതാരം ചുരുക്കി വർണ്ണിക്കുന്നതാണ്. ഹിരണ്യാക്ഷപദവും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം പിന്നൊരു 6 അധ്യായത്തില് ചരിത്രം വിസ്തരിച്ച് പറയും. അത് നമ്മൾ നാളെ വായിക്കുള്ളൂ. ഇന്നത്തെ വായനയിലെ അവസാനത്തെ അധ്യായമാണ്.
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഥ ത്രയോദശോऽധ്യായः. ശ്രീശുകോവാച നിശമ്യവാചം വദതോ മുനേः പുണ്യതമാം നൃപ ഭൂയഃ പപ്രച്ഛ കൗരവ്യോ വാസുദേവഗദാധൃതഃ. വിദുര ഉവാച സ വൈ സ്വയംഭുവഃ സമ്രാട് പ്രിയപുത്ര സ്വയംഭുവഃ പ്രതിലഭ്യ പ്രിയാം പത്നീം കിം ചകാര തതോ മുനീം. ചരിതം തസ്യ രാജർഷേരാദിരാജസ്യ സത്തമ ബ്രൂഹി മേ ശ്രദ്ധാനായ വിശ്വക്സേനാശ്രയോ ഹ്യസൗ. ശ്രുതസ്യ പുംസാം സുചിരശ്രമസ്യ നന്മഞ്ജസാ സൂര്യവിരീഡിതോക്തഃ യത്തദ്ഗുണാനുശ്രവണം മുകുന്ദപാദാരവിന്ദം ഹൃദയേഷു യേഷാം. ശ്രീശുക ഉവാച ഇതി ബ്രുവാണം വിദുരം നിനീതം സഹസ്രശീർഷ്ണശ്ചരണോപധാനം പ്രഹൃഷ്ടരോമാ ഭഗവദ്ഗധായാം പ്രണീയമാനോ മുനിരഭ്യജത്ത. മൈത്രേയ ഉവാച യഥാ സ്വഭാര്യാ സാകം ജാതസ്വായംഭുവോ മനുഃ പ്രാഞ്ജലി പ്രണതശ്ചേദം വേദഗർഭം അഭാഷത. ത്വമേകഃ സർവഭൂതാനാം ജന്മകൃദ്വൃത്തിതഃ പിതാ അധാവിനഃ പ്രജാനാം തേ ശുശ്രൂഷാ കേന വാ ഭവേത്. തദ്വിധേഹി നമസ്തുഭ്യം കർമ്മസു ഈഡ്യാത്മശക്തിഷു യത്കൃത്വേഹേസോ വിശ്വകമുത്ര ച ഭവേദ്ഗതിഃ. ബ്രഹ്മോവാച പ്രീതസ്തുഭ്യമഹം താത സ്വസ്തിസ്താദ്വാം ക്ഷിതീശ്വര യന്നിർവ്യളീകേന ഹൃദാ സാഭിമേത്യാത്മനാർപ്പിതം. ഏതാവത്യാത്മജൈർവീര കാര്യാഹ്യപതിർഗുരൗ ശക്ത്യാ പ്രമത്തൈർഗൃഹ്യേത സാദരം ഗതമത്സരൈഃ. സത്വമസ്യാം അപത്യാനി സദൃശാന്യാത്മനോ ഗുണൈഃ ഉൽപാദ്യ ശാസധർമ്മേണ ഗാം യജ്ഞൈഃ പുരുഷം യജ. പരം ശുശ്രൂഷണം മഹ്യം സ്യാത് പ്രജാരക്ഷയാ നൃപ. ഭഗവാൻസ്തേ പ്രജാപത്യുർഋഷീകേശോ ന തുഷ്യതി. യേഷാം ന തുഷ്ടോ ഭഗവാൻ യജ്ഞലിംഗോ ജനാർദ്ദനഃ തേഷാം ശ്രമോ ഹ്യപാർത്ഥായ യദാത്മാനാദൃത സ്വയം. മനുരുവാച ആദേശേഹം ഭഗവതോ വക്തേയാമി വസൂദന സ്ഥാനം ത്വിഹാനുജാനീഹി പ്രജാനാം മമ ച പ്രഭോ. യതോകഃ സർവസത്വാനാം മഹീമഗ്നാമഹംബസി അസ്യാ ഉദ്ധരണേ യജ്ഞോ ദേവദേവ്യാ വിധീയതാം. മൈത്രേയ ഉവാച പരമേഷ്ഠ്യേ ത്വം മധ്യേ തദാ സന്നാം അവേക്ഷക കഥം ഏനാം സമുന്യേഷ്യേ ദധ്യൗ ധിയാചിരം. സൃജതോ മേക്ഷിതിർവാർഭിഃ പ്ലാവ്യമാനാരസാംഗത അദാത്ര കിമനുഷ്ഠേയമസ്മാഭിः സർഗയോജിതൈഃ. യസ്യാഹം ഹൃദയാദാസം സയീശോ വിദദാതു മേ. ഇത്യവിധ്യായനോ നാസാവിവരാത് സഹസാ നഖ വരാഹതോ കോനിരകാത് അങ്കുഷ്ടപരിമാനഗഃ. സർവത്ര ഗോവിന്ദ നാമ സങ്കീർത്തനം ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ. നാരായണ 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 നാരായണ. സർവത്ര ഗോവിന്ദ നാമ സങ്കീർത്തനം. നാരായണ. തസ്യാപി പശ്യതഃ ഖസ്തഃ ക്ഷണേന കില ഭാരത ഗജമാത്ര പ്രവൃതേ തദൽബുദമഭൂന്മഹത്. മരീചി പ്രമുഖൈർവിപ്രൈഃ കുമാരൈർമനുനാ സഹ ദൃഷ്ട്വാ തത്സൗകരം രൂപം ദർശയാമാസ ചിത്രധാ. കിമേതത് സൗകരം വ്യാജം സത്വം ദിവ്യമവസ്ഥിതം അഹോ ബദ ആശ്ചര്യമിദം നാസായാമേ വിനിസൃതം. ദൃഷ്ടോऽങ്കുഷ്ടശിരോ മാത്രഃ ക്ഷണാത് ഗണ്ഡശിലാസമഃ അഭിസ്വിത് ഭഗവാനേഷ യജ്ഞോ മേ ഖേദയൻ മനഃ. ഇതി മീമാംസതസ്തസ്യ ബ്രഹ്മണഃ സഹ സൂനുഭിഃ ഭഗവാൻ യജ്ഞപുരുഷോ ജഗർജാഗേന്ദ്രസന്നിഭഃ. ബ്രഹ്മാണം ഹർഷയാമാസ ഹരിസ്താംശ്ച ദ്വിജോത്തമാൻ സ്വഗർജിതേന കകുഭഃ പ്രതിസ്വനയതാ വിഭുഃ. നിശമ്യത്തെ ഗർഭരിതം സ്വഖേദക്ഷയിഷ്ണു മായാമയ സൂകരസ്യ ജനസ്തവഃ സത്യനിവാസിനസ്തേ ത്രിവിഃ പവിത്രൈർമുനയോ അഗൃണൻ സ്മാം. തേഷാം സതാം വേദവിധാനമൂർത്തിഃ ബ്രഹ്മാവധാര്യാത്മഗുണാനുവാദം വിനദ്യ ഭൂയോ വിപദോദയായ ഗജേന്ദ്രലീലോ ജലമാവിവേശ. ഉക്ഷിപ്തമാലഖജര കടോര സടാവിദുന്വൻ കരശോ ഗരരോമസത്വക
കുലാഹദാബ്ദസ്ഥിതദംശ്രയീക്ഷാ ജ്യോതിർബഭാസേ ഭഗവാൻ മഹീന്ദ്രഃ ഗ്രാമേണ വൃദ്ധ്യാഃ പദവീം വിജിഗ്രൻ ക്രോഡാപദേശ സ്വയം അധ്വനാംഗഃ കരാളദംശ്രോപ്യകരാളദിഭ്യാമുദ്വീക്ഷ്യ വിപ്രാൻ ഗൃണതോ വിസത്കം സമഗ്രകൂടാംഗ നിപാതവേഗ വിശീർണ കുക്ഷിസ്തനയന്മുദന്വാൻ ഉത്സൃഷ്ടദീർഘോർമി ഭുജൈരിവാർത്തശ്ചുക്രോശയജ്ഞേശ്വര പാഹിമേതി ഗുരൈക്ഷുരപ്രൈർദരയന്തദാപ ഉത്പാരപാരം ത്രിപുത്രിപരൂരസായാം ദദർശകാം തത്ര സുഷുപ്സുരഗ്രേ യാം ജീവധാനീം സ്വയമഭ്യദത്ത സ്വദംശയോദ്ധൃത്യ മഹീം നിമഗ്നാം സ ഉത്തിത സംരുരുചേ രസായാം തത്ര ആദിദൈത്യം ഗതയാവതന്തം സുനാഭസന്ധീവിത തീവ്രമന്യുഃ ജഘാനരുന്ദാനമസഖ്യ വിക്രമം സലീലയേപം മൃഗരാടിമംബസി തദ്രക്തപങ്കാങ്കിത ഗണ്ഡതുണ്ടോ യഥാ ഗജേന്ദ്രോ ജഗതീം വിഭിന്ദൻ തമാലനീലം സിതദന്തകോട്യാക്ഷ്മാമുക്ഷിപന്തം ഗജലീലയാംഗ പ്രജ്ഞായ ബദ്ധാഞ്ജലയോനുവാഗൈഃ വിരിഞ്ചി മുഖ്യാ ഉപതസ്ഥുരീശം ഋഷയൗജുഃ ജിതം ജിതം തയജിതയജ്ഞഭാവന ത്രയീം തനും സ്വാം പരിധുന്വതേ നമഃ യദ്രോമകർത്തേഷു നിലില്യുരധ്വരാഃ തസ്മൈ നമഃ കാരണസൂകരായതേ രൂപം തവൈതന്നന ദുഷ്കൃതാത്മനാം ദുർദർശനം ദേവയദധ്വരാത്മകം ചന്ദാംസി യസ്യ ത്വജിബർഹിരോമസു ആജ്യം ദൃശിത്വം ഗൃഷു ചാതുർഹോത്രം സൃട്ടുണ്ട ആസീത് ശ്രുവയീശമാസയോരിടോദരേ തമസാ കർണരന്ധ്രേ പ്രാചിത്രമാസ്യേ ഗ്രസനേ ഗ്രഹാസ്തുതേ യച്ഛർവണം തേ ഭഗവൻ അഗ്നിഹോത്രം ദീക്ഷാനുജന്മോപസദത് ശിരോധരം ത്വം പ്രായണീയോദയനീയ ദംഷ്ട്രഃ ജിഹ്വാ പ്രവദ്യസ്തവ ശീർഷകം ക്രതോ സവ്യാവസത്യം ചിതയോ സവോഹിതേ സോമസ്തുരേത സവനാന്യവസ്ഥിതിഃ സംസ്ഥാ വിവേദാസ്തവ ദേവധാതവ സത്രാണി സർവാണി ശരീരസന്ധി ത്വം സർവയജ്ഞക്രതുരിഷ്ഠിബന്ധനഃ നമോ നമസ്തേ കില മന്ത്രദേവതാദ്രവ്യായ സർവക്രതമേ ക്രിയാത്മനെ വൈരാഗ്യഭക്ത്യാത്മജയാനുഭാവിതജ്ഞാനായ വിദ്യാഗുരവേ നമോ നമഃ ദംഷ്ട്രാഗ്രകോട്യാ ഭഗവൻ ത്വയാ ധൃതാ വിരാജതേ ഭൂധര ഭൂസദൂധര യഥാ വനാന്നിസ്സരദോ ദദാ മതംഗജേന്ദ്രസ്യ സപത്രപത്മിനി ത്രയീമയം രൂപമിദം ച സൗകരം ഭൂമണ്ഡലേനാദദാധൃതേന തേ ചകാസ്തി ശൃംഗോഢഘനേന ഭൂയസാ കുലാചലേന്ദ്രസ്യ യദൈവ വിഭ്രമഃ സംസ്ഥാപയൈനാം ജഗതാം സതസ്തുഷാം ലോകായ പത്നീമസി മാതരം പിതാ വിധേമ ചാസ്യൈ നമസാ സഹ ത്വയാ യസ്യാം സ്വതേജോഗ്നിമിവാരണാവധാഃ കശ്രദ്ധദീദാന്യതമസ്തവ പ്രഭോ രസാം ഗദായാ ഭുവ ഉദ്വിബർഹണം ന വിസ്മയോऽസൗ ത്വയി വിശ്വവിസ്മയേ യോ മായേദം സസൃജേതി വിസ്മയം വിധുന്വതാവേദമയം നിജം വപുർ ജനസ്തപഃ സത്യനിവാസിനോ വയം സദാശിവോ ധൂതശിവാംബു ബിന്ദുഭിഃ വിമൃജ്യമാനാ വൃഷമീശപാവിതാഃ സ വൈ ബദഭ്രഷ്ടമതി ഭ്രഷ്ടമതി തവൈഷത്തെ യഃ കർമ്മണ പാരമപാരകർമ്മണ യദ്യോഗമായ ഗുണയോഗമോഹിതം വിശ്വം സമസ്തം ഭഗവൻ വിദേഹിഷം മൈത്രേയോവാച ഇത്യുപസ്ഥീയമാനസ്തൈർമുനിഭിർബ്രഹ്മവാദിഭിഃ സലിലേ സ്വഗുരാക്രാന്തേ ഉപാദത്വാ വിലാവനിം സഹിതം ഭഗവാനുർവീം വിശ്വക്സേന പ്രജാപതിഃ രസാജാലീലയോന്നീതാം അപ്സുന്യസ്യ യയൗ ഹരിഃ യ ഏവമേതാം ഹരിവേദസോ ഹരേഃ കദാം സുഭദ്രാം കദനീയമായിനഃ ശൃണ്വീത ഭക്ത്യാ ശ്രവയേതവോഷധീം ജനാർദ്ദനോऽസ്യാശു ഹൃദി പ്രസീദതി തസ്മിൻ പ്രസന്നേ സകലാശിഷാം പ്രഭൗ കിം ദുർലഭം താവിരലം ലവാത്മഭിഃ അനന്യദൃഷ്ട്യാ ഭജതാം ഗുഹാശയഃ സ്വയം വിദത്തേ സ്വഗതിം പരഃ പരാം को नामलोके पुरुषार्थसारविद पुरा कथानां भगवत्कथासुधाम् आवीय कर्णाञ्जलिभिर्भवावहाम् अहो विरज्येत विना नरेतरम् हरि ओम श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे वराह प्रादुर्भावानुवर्णने त्रयोदशोऽध्यायः सर्वत्र गोविन्द नाम संकीर्तनम् गोविन्द गोविन्द നാരായണാഖില ഗുരോ ഭഗവൻ നമസ്തേ നാരായണാഖില ഗുരോ ഭഗവൻ നമസ്തേ നാരായണാഖില ഗുരോ ഭഗവൻ നമസ്തേ. ഹരേ നാരായണ.
ഭീഷ്മമുക്തി, അതിനെക്കുറിച്ച് പാണ്ഡവന്മാരൊക്കെ വിഷമിക്കുന്നതും ഭീഷ്മർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള സംസ്കാര ഉദകക്രിയാദികളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിനേക്ക് വർണ്ണിച്ചു. അതിനുശേഷം പിന്നീട് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ദ്വാരകയിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുന്ന ആ ഒരു യാത്ര 2 അധ്യായങ്ങളിൽ വർണ്ണിക്കുന്നുണ്ട്. അത് എന്താ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത്, എവിടെ ഭഗവാനുണ്ടോ അവിടെ എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളുമുണ്ട്. ഭഗവാൻ എവിടുന്ന് അകന്നു പോകുന്നുവോ അവിടെ ഐശ്വര്യങ്ങളും എന്താ പറയുക സുഖങ്ങളും എല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന് കാണിച്ചു തരികയാണ്. ഹസ്തിനപുരത്തുനിന്ന് ഭഗവാൻ പോകുമ്പോൾ ഹസ്തിനപുരവാസികളെല്ലാം അവരുടെ പ്രാണ സമാനനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു വിയോഗം അവർക്ക് ദുഃഖമായിട്ട് മാറുന്നു. അവർ വിഷമിച്ച് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു. മാത്രമല്ല, ആ ഹസ്തിനപുരത്തിലെ സ്ത്രീകളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ യാത്ര മട്ടുപ്പാവിൽ നിന്ന് കാണുമ്പോൾ പറയുന്നു, ആ ദ്വാരകാവാസികളായിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളെല്ലാം എത്ര ഭാഗ്യവതികൾ, ആ ഭഗവാന്റെ ഭാര്യമാരെല്ലാം എത്ര ധന്യകൾ, അവരുടെ ജന്മമല്ലേ ധന്യം, ഈ ഭഗവാന്റെ കൂടെയല്ലേ അവര് എപ്പോഴും കഴിയുന്നത്, ഈ ഭഗവാനോടല്ലേ അവരുടെ എല്ലാ പരിഭവങ്ങളും പറഞ്ഞുകൊണ്ടും ഭഗവാന്റെ ലാളനെ ഏറ്റുകൊണ്ടും കഴിച്ചു കൂട്ടുന്നത്, എത്ര ധന്യകളാണ് അവര് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഹസ്തിനപുരത്തിൽ നിന്ന് അവരെല്ലാം പറയുന്നു. ഭഗവാൻ അവരോടെല്ലാം യാത്ര പറഞ്ഞു പോകുന്നതും ഭഗവാൻ പോകുന്ന വഴിയിലെല്ലാം ഭഗവാനെ അവിടെയുള്ള രാജാക്കന്മാര് സ്വീകരിക്കുന്നതുമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ എഴുന്നള്ളത്ത് ഗംഭീരം അല്ലെ. ഉത്സവത്തിന് ഭഗവാൻ എഴുന്നള്ളിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ജംഗ്ഷനുകളിലും ഭഗവാനെ സ്വീകരിക്കും പോലെ ഇവിടെ ഓരോ രാജ്യത്തെത്തുമ്പോഴും ഭഗവാന് അതാത് രാജാക്കന്മാര് സ്വീകരണം കൊടുക്കുന്നു. ഇതിലൂടെ ഭഗവാന്റെ അവതാരത്തിന്റെ ഏകദേശം അവസാന കാലഘട്ടമാണ് ഇതെല്ലാം അല്ലെ. 87 വയസ്സാണ് ഭഗവാന് ഈ ഗീതോപദേശം ചെയ്യുക. 89 വയസ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ മഹാഭാരത യുദ്ധകാലത്ത് 89 വയസ്സാണ്. പിന്നെ ഒരു 36 കൊല്ലം കൂടിയാണ് ഭഗവാൻ. ഗാന്ധാരി ശാപം അറിയാലോ അല്ലെ. ആ 36 കൊല്ലം കൂടി 125 വർഷമാണ് ഭഗവാൻ ഭൂമിയിൽ ലീലയാടുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പ്രധാന ലീലകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഭഗവാന്റെ ഈ ഒരു മടക്കം. അപ്പൊ കൃഷ്ണസ്തു ഭഗവാൻ സ്വയം എന്ന് ലോകം അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ്. കൃഷ്ണൻ സാക്ഷാൽ ഈശ്വരൻ തന്നെ, ആ ഭഗവാൻ തന്നെ. ഐശ്വര്യം, വീര്യം, യശസ്, ശ്രീ, ജ്ഞാനം, വൈരാഗ്യം, ഈ 6 ഗുണങ്ങള് അതിന്റെ ഏറ്റവും പൂർണ്ണമായി പ്രകടിപ്പിച്ച ഒരു അവതാരമാണെന്ന് ലോകം അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ രാജാക്കന്മാരും ഭഗവാനെ സൽക്കരിക്കുന്നതും ഭഗവാന് പൂർണ്ണകുംഭങ്ങളും താലപ്പൊലികളും വാദ്യഘോഷങ്ങളും എല്ലാമായിട്ട് ഭഗവാനെ സ്വീകരിക്കുന്നതും വർണ്ണിക്കുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഭഗവാൻ ദ്വാരകയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോഴോ അവിടെ എല്ലാവരും പ്രാണൻ പോയ പോലെ കിടക്കുകയായിരുന്നു. ആ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് അവർക്ക് ഭഗവാൻ മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം മഹാഭാരത യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അവർക്കെല്ലാം പ്രാണൻ തിരിച്ചു കിട്ടിയതുപോലെ അവരെല്ലാം വളരെ ഉത്തേജിതരായിട്ട് ഭഗവാനെ വരവേൽക്കുന്ന ആ ഘോഷയാത്രകൾ, വാദ്യഘോഷങ്ങൾ, നൃത്തങ്ങൾ, പാട്ടുകൾ, ആനകൾ, താലപ്പൊലികൾ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാമായിട്ട് അവർ ഭഗവാനെ എതിരേൽക്കുന്നതായിട്ടുള്ള രംഗം. അവിടെയുള്ള ആ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും ആബാലവൃദ്ധം ജനങ്ങളും ആ ഭഗവാനെ കൺകുളിർക്കെ കണ്ട് ആനന്ദ നിർവൃതി അടയുന്നതും, അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ദ്വാരകയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച് അച്ഛനമ്മമാരെ ചെന്ന് കാണുന്നതും, ദേവകി വസുദേവന്മാരെ കാണുന്നതും, ഉഗ്രസേന രാജാവിനെ കാണുന്നതും, അത് കഴിഞ്ഞ് തന്റെ പത്നിമാരുമായിട്ട് സമാഗമിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു രംഗമെല്ലാം വർണ്ണിക്കുന്നു. അതിലൂടെ അന്വയ വ്യതിരേകങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം കാണിച്ചു തരികയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ ഭഗവാനുണ്ടോ അവിടെയാണ് എല്ലാ നന്മകളുമുള്ളത്, ആനന്ദമുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിലും ഭഗവാനെ നിറയ്ക്കൂ, നിങ്ങൾക്ക് ആനന്ദമുണ്ടാവാൻ. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ പിരിയാതിരിക്കട്ടെ ഭഗവാൻ. ഏത് ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ പോകുന്നുവോ അവിടെ അല്ലെ, അവിടെ എല്ലാ പാപവാസനകളും വരും, എല്ലാ ദുരിതങ്ങളും വന്നു ചേരും. അങ്ങനെ 2 അധ്യായം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നീട് 12-ാം അധ്യായത്തില് മറ്റേ പരീക്ഷത്തിന്റെ ജന്മത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ആ പരീക്ഷത്ത് ഭഗവാനാൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതാണ് ഉത്തരയുടെ ഗർഭത്തിൽ വെച്ച് അല്ലെ. അങ്ങനെ 10 മാസം ഭഗവാൻ തന്നെ ഗർഭത്തിൽ കാവലിരുന്ന് പരീക്ഷത്തിനെ രക്ഷിച്ചു. മാസം തികഞ്ഞതായിട്ടുള്ള സമയത്ത് പരീക്ഷത്തിനെ ഉത്തരാദേവി പ്രസവിച്ചു. ആ സമയത്ത് ആ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടതായിട്ടുള്ള ജാതകർമ്മം മുതലായിട്ട് യുധിഷ്ഠിരന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ചെയ്യുന്നത്.
ആ സമയത്ത് ബ്രാഹ്മണരെല്ലാം ധാരാളം വന്നു ചേർന്നു. ആ ബ്രാഹ്മണർക്കെല്ലാം ധാരാളം ദക്ഷിണയും സമ്മാനങ്ങളും കൊടുത്ത് അവരെയൊക്കെ സന്തോഷിപ്പിച്ചു. അതുപോലെ മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ ദാനങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തു. ഒരു വീട്ടിലൊരു ഉണ്ണി ഉണ്ടായാൽ നമ്മൾ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ധാരാളം ആ സമയത്ത് ചെയ്യണം, ധാരാളം ദാനധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം. ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ പിതൃക്കളും ദേവതകളും പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്ന സമയമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഉണ്ണികൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു മുഹൂർത്തത്തിനെ തീർത്ഥ മുഹൂർത്തം എന്ന് പറയും. തീർത്ഥമുഹൂർത്തമാണ്. അപ്പൊ ചെയ്യുന്ന ദാനത്തിന് അക്ഷയ്യമായിട്ടുള്ള ഫലം. എന്താ കാരണം? ദേവതകള് പിതൃക്കള് പ്രസാദിച്ചിരിക്കണം. ഈ കുടുംബത്തില്, സംസ്കാരമുള്ളവരുടെ കുടുംബത്തില് ഒരു ഉണ്ണി ഉണ്ടായിരിക്കണു. എന്തിന്? ഇതുവരെ ഇവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന കർമ്മം ഇനിയും തുടരും. അപ്പൊ സനാതനമായി തുടരും. ഇവർക്ക് കിട്ടിയിരുന്ന, ദേവന്മാർക്ക് കിട്ടിയിരുന്ന ഹവിസ് അല്ലെങ്കിൽ പൂജാദികളൊക്കെ ഇനിയും കിട്ടാനുള്ള കണ്ണി ആയി അവസാനിക്കുകയല്ല. അപ്പൊ കുട്ടികളില്ലാത്ത ഗൃഹത്തില് ദേവന്മാർ പ്രീതിപ്പെടില്ല, പിതൃക്കൾക്ക് ദുഃഖമുണ്ടാകും. കാരണം അവർക്ക് ഇനിയും തുടർന്ന് പിതൃക്കൾക്ക് വേണ്ടതായിട്ടുള്ള ബലിയും ശ്രാദ്ധവും ഒക്കെ കിട്ടണമെങ്കിൽ അവർക്ക് പരമ്പര വേണം. അപ്പൊ ഈ പരമ്പരയിൽ കണ്ണികൾ ഉണ്ടാവും തോറും ആരാ സന്തോഷിക്കുന്നത്? മുകളിലുള്ളവര്, ഈ പിതൃക്കളും ദേവന്മാരും പ്രസാദിച്ച് അവിടെ സാന്നിധ്യം ചെയ്യുന്നു. ആ സമയത്ത് ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ള എല്ലാ സൽക്കർമ്മങ്ങൾക്കും ദാനധർമാദികൾക്കും വളരെ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഫലമാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു മുഹൂർത്തം ഈ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള അശൗചമൊന്നുമില്ല. ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പുല വാലായ്മ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒന്നും അപ്പൊ ബാധകമല്ല. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്, ആ മുഹൂർത്തം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ അത് ബാധിക്കുന്നത് എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ സന്ദർഭത്തിൽ അനേക ബ്രാഹ്മണർ വന്നു ചേർന്നു. ആ ബ്രാഹ്മണരോടൊക്കെ ആയിട്ട് ആ ജ്യോതിശാസ്ത്ര വിശാരദന്മാരൊക്കെയായ ബ്രാഹ്മണരോട് ഈ കുട്ടിയുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് യുധിഷ്ഠിരൻ ചോദിക്കുന്നു. ഈ കുട്ടി എങ്ങനെ ഇരിക്കും? ഞങ്ങളുടെ പൂർവികന്മാരുടെ, രാജർഷിമാരുടെയൊക്കെ പേരും പ്രശസ്തിയും യശസ്സും നിലനിർത്തുമോ, അതോ എന്തെങ്കിലും ദോഷമുണ്ടാക്കുന്ന ആളായിരിക്കുമോ എന്നാണ് യുധിഷ്ഠിരന് അറിയേണ്ടത്. അപ്പോ ഇവരെല്ലാവരും കൂടി ഈ കുട്ടിയുടെ ജാതകം നോക്കി പറയുകയാണ്, പ്രവചനം ചെയ്യാണ്. ഈ കുട്ടിക്ക് എല്ലാ നന്മകളും എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കും. അന്ന് അറിവിലുള്ള, ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും ഓരോ രംഗത്തും പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ ആ ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടാവുന്ന എണ്ണി എണ്ണി പറയുന്നു. അപ്പൊ സാക്ഷാൽ ഇക്ഷ്വാകു മഹാരാജാവിനെ പോലെ, സ്വയംഭുവ മനുവിന്റെ വൈവസ്വത മനുവിന്റെ മൂത്ത പുത്രനായ ഇക്ഷ്വാകുവിനെ പോലെ പ്രജകളെ രക്ഷിക്കുന്ന രാജാവായിരിക്കും അദ്ദേഹം. സാക്ഷാൽ ദശരഥപുത്രനായ രാമനെ പോലെ ബ്രഹ്മണ്യനും സത്യസന്ധനുമായിരിക്കും. ആ ശിബി മഹാരാജാവിനെ പോലെ ദാനശീലനായിരിക്കും, എല്ലാവർക്കും അഭയം കൊടുക്കുന്നവനായിരിക്കും. അതുപോലെ ദുഷ്യന്തപുത്രനായ ഭരതനെ പോലെ അദ്ദേഹം യശസ്സിനെ, തന്റെ ബന്ധുക്കളുടെയൊക്കെ യശസ്സിനെ ലോകം മുഴുവൻ പരത്തും. അതുപോലെ വില്ലാളി വീരന്മാരിൽ വെച്ച് 2 അർജുനന്മാരാണ്, കാർത്തവീര്യാർജുനനും പാണ്ഡവന്മാരിലെ മധ്യമ പാണ്ഡവനും. ഈ 2 അർജുനന്മാർക്ക് തുല്യനായിരിക്കും ഇവൻ. വില്ലാളി വീരനായിരിക്കും ഇവൻ. അഗ്നിയെ പോലെ ആർക്കും അടുക്കാൻ പറ്റാത്തവനായിരിക്കും. സമുദ്രത്തെ പോലെ ആർക്കും തരണം ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അഗാധ ഗംഭീരനായിരിക്കും. സിംഹത്തെ പോലെ പരാക്രമമുള്ളവനായിരിക്കും. ഹിമവാനെ പോലെ ആശ്രയിക്കാൻ യോഗ്യനായിരിക്കും. അതുപോലെ ഭൂമിയെ പോലെ തിദിക്ഷു, ക്ഷമയുള്ളവനായിരിക്കും. മാതാപിതാക്കൾ എങ്ങനെയാണോ മക്കളുടെ അപരാധങ്ങളെ ക്ഷമിക്കുന്നത്, അതുപോലെ സഹിഷ്ണുവായിരിക്കും എല്ലാവരോടും രാജാവായിരിക്കുമ്പോൾ. അതുപോലെ പിതാമഹനായ ബ്രഹ്മദേവനെ പോലെ എല്ലാവരോടും സമഭാവനയുള്ളവനായിരിക്കും. പ്രസാദിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ക്ഷിപ്രപ്രസാദിയായ മഹാദേവന് തുല്യനായിരിക്കും. അതുപോലെ സാക്ഷാൽ മഹാവിഷ്ണുവിനെ പോലെ എല്ലാവർക്കും ആശ്രയമായിരിക്കും ഇവൻ. എല്ലാ മഹാത്മ്യം കൊണ്ടും സാക്ഷാൽ കൃഷ്ണനെ അനുസ്മരിക്കുന്നവനായിരിക്കും.
രന്തിദേവനെ പോലെ ഉദാര മനസ്കനായിരിക്കും, യയാതിയെ പോലെ ധാർമ്മികനായിരിക്കും, ധൈര്യത്തിൽ മഹാബലിക്ക് തുല്യനായിരിക്കും, പ്രഹ്ലാദനെ പോലെ സജ്ജനങ്ങളെ സത്സംഗം ചെയ്യുന്നവനും ഭഗവാനിൽ ഭക്തിയുള്ളവനുമായിരിക്കും. ഇവൻ അനേകം അശ്വമേധ യാഗങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യും, വൃദ്ധന്മാരെ സേവിക്കുന്നവനായിരിക്കും. ഇവനിൽ നിന്ന് രാജർഷിമാർ ജനിക്കും. ഇവൻ വഴിതെറ്റി നടക്കുന്നവരെ നേരായ വഴിയിലേക്ക് ശാസിക്കുന്നവനായിരിക്കും. മാത്രമല്ല, ഭൂമിയിൽ ധർമ്മത്തെ രക്ഷിക്കാനായി ഇവൻ കലിയെ വരെ നിഗ്രഹിക്കുന്നവനായിരിക്കും എന്ന് ഇത്രയും ഗുണങ്ങൾ എണ്ണി 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 പറഞ്ഞു. ഇതിലൂടെ എന്താ പറയുക, ഒരു മനുഷ്യന് സാധിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും പരമാവധി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇതുപോലെ ഇനി ഒരു മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാവാൻ പറ്റില്ല, അല്ലേ? ഓരോ മഹാത്മാക്കളെ എടുത്ത് ഉദാഹരിച്ചു. അപ്പൊ ഇത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുണങ്ങളെ എടുത്തെടുത്ത് പറയുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാ? ഇത്രയും യോഗ്യതകളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും അദ്ദേഹം തൃപ്തനായിരുന്നുവോ? അദ്ദേഹത്തിന് മരണം വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹം തയ്യാറായിരുന്നുവോ? തക്ഷകൻ കടിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് അതൃപ്തി തോന്നിയില്ലേ? എന്തോ കുറവ് തോന്നിയില്ലേ? മരണമാസന്നനായിട്ടുള്ള ആൾക്ക് എന്ത് ചെയ്താലാണ് നിറവുണ്ടാവുക, ധന്യതയുണ്ടാവുക എന്നുള്ള ചിന്തയുണ്ടായില്ലേ? അപ്പൊ അതിലൂടെ കാണിച്ചു തരുന്നത്, ഇത്രയൊക്കെ യോഗ്യതകൾ ഉണ്ടായാലും നമ്മൾ പൂർണ്ണരാവണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ആ ഭഗവാനിലുള്ള പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയും ആ ഭഗവാന്റെ തത്വജ്ഞാനവും, അതുതന്നെയാണ് ആത്മജ്ഞാനം. അപ്പൊ ആ ആത്മജ്ഞാനത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജന്മം അത് പൂർണ്ണതയെ പ്രാപിക്കാൻ പോകുന്നുള്ളൂ. അതുവരയ്ക്കും അത് അപൂർണമായി തന്നെ തുടരും. ഈ ഭൂമി മുഴുവൻ നിങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കിയിട്ടും കാര്യമൊന്നുമില്ല. നിങ്ങൾ അപ്പോഴും വീണ്ടും മുകളിലേക്ക് നോക്കും. ഇന്ദ്രന്റെ പദവിയോ ബ്രഹ്മാവിന്റെ പദവിയോ ഒക്കെ കൊതിച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും മുകളിലേക്ക് നോക്കും. ഒരിക്കലും അതിന് അന്ത്യമുണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല. അപ്പൊ അത് സാധ്യവുമല്ല. എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കുന്ന കാര്യമാണോ ഈ ഭൂമി മുഴുവൻ സ്വന്തമാക്കാൻ, എന്നിട്ട് ഇന്ദ്ര പദവിയിലൊക്കെ എത്താൻ? അതൊന്നും ഈ കാലത്തൊന്നും നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ വഴി ചിന്തിക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമുണ്ടോ? ഈ ലോകങ്ങളെ മുഴുവൻ വെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഞാൻ എല്ലാറ്റിന്റെയും നെറുകയിലിരുന്ന് ഞാൻ ആനന്ദിക്കും, ആഹ്ലാദിക്കും, സന്തോഷിക്കും എന്ന് കരുതുന്നത് അസാധ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. എന്നാൽ എളുപ്പ വഴിയുണ്ട്. അതാണ് ഇവിടെ ഭാഗവതം നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത്. നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ നിറയ്ക്കാനുള്ള എളുപ്പ വഴി സ്വന്തം വലുപ്പത്തെ അറിയുക, സ്വന്തം പൂർണ്ണതയെ അറിയുക, അനുഭവിക്കുക. അതാണ് ഭാഗവതം നമുക്ക് ഈ പരീക്ഷത്തിന്റെ കഥയിലൂടെ കാണിച്ചു തരുന്നത്. അപ്പൊ പരീക്ഷത്ത് എല്ലാം തികഞ്ഞവരാണ്. നമ്മുടെ ഉപനിഷത്തില് ഒരു മനുഷ്യൻ ഭൂമി മുഴുവൻ സ്വന്തമാക്കിയാൽ ഒരു യൂണിറ്റ് ആനന്ദമേ ആകുന്നുള്ളൂ. തൈത്തിരീയ ഉപനിഷത്തിൽ ആനന്ദമീമാംസ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗത്ത് പറയും, യുവാസ്യാത് സാധു യുവാധ്യായകഃ ആശിഷ്ടോ ദൃഢിഷ്ടോ ബലിഷ്ഠഃ തസ്യേയം പൃഥിവീ സർവാദിത്തസ്യ പൂർണ്ണാ സ്യാത് സ ഏകോ മാനുഷ ആനന്ദഃ. സ ഏകഃ മാനുഷ ആനന്ദഃ. ഇതാണ് ഒരു മനുഷ്യാനന്ദത്തിന്റെ പരമാവധി. ഒരു മനുഷ്യൻ ഈ ഭൂമിയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുന്നതിന്റെ മാക്സിമമാണ്. അവൻ യുവാവായിരിക്കണം. വൃദ്ധനായ ആനന്ദം പോയി, ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞ വഴിക്ക് വരില്ല, അല്ലേ? അപ്പൊ യുവാ സ്യാത് സാധു യുവാ അധ്യായകഃ. നല്ല സദാചാരശീലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവണം, സത് സ്വഭാവം ഉണ്ടാവണം. ഇല്ലെങ്കിൽ നാട്ടുകാരുടെ നിന്ന് കിട്ടും, അല്ലേ? അപ്പോ നല്ല സദാചാരമുള്ളവനും ധർമ്മിഷ്ഠനുമായിരിക്കണം. നല്ലപോലെ അധ്യയനം ചെയ്തവനായിരിക്കണം. പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. എവിടെയെങ്കിലും പോയിട്ട് താനൊരു മൂടനെ പോലെ ആയാൽ അയാൾക്ക് ദുഃഖം ഉണ്ടാവില്ലേ? അല്ലേ? നല്ലൊരു കഥകളി നടക്കുന്നിടത്ത് പോയിട്ട് അവിടെ എന്താ നടക്കുന്നതെന്ന് ഒരു പിടിയും കിട്ടാതിരുന്നാൽ മൂടനല്ലേ അവൻ. ആ വിഷയത്തില് നല്ല ക്ലാസിക്കൽ കച്ചേരി നടക്കുമ്പോൾ വെറുതെ തലയാട്ടിയിരുന്നാൽ മാത്രം മതിയോ? അത് ആസ്വദിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? അതിനെക്കുറിച്ച് അറിവ് വേണം. അപ്പൊ ഏത് വിഷയവും ആസ്വദിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? അതിനെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള അറിവ് വേണം. അങ്ങനെ എല്ലാ അറിവും സമ്പാദിച്ച് സർവജ്ഞനായി കഴിയുമ്പോഴാണ് അവനൊരു സമാധാനം ഉണ്ടാവാവൂ, അറിയേണ്ടതൊക്കെ അറിഞ്ഞു എന്ന്. അപ്പോ ആ യുവാ അധ്യായകഃ ആശിഷ്ടോ ദൃഢിഷ്ടോ ബലിഷ്ഠഃ. അവന് എന്താ പറയുക, നല്ലപോലെ ആരോഗ്യമുണ്ടായിരിക്കണം. ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും ബുദ്ധിക്കും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും എല്ലാം അതിന് വേണ്ട ശക്തി എല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കണം. എന്നിട്ട് തസ്യേയം പൃഥിവി സർവാവിത്തസ്യ പൂർണ്ണാ സ്യാത്. ഈ പൃഥിവി, ഈ ഭൂമി സർവാവിത്തസ്യ പൂർണ്ണ തസ്യ സ്യാത്. എല്ലാ ഐശ്വര്യത്തോടും കൂടിയ ഭൂമി അവന്റേതായിരിക്കണം. ഭൂമിയിൽ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ കാര്യമില്ല, അല്ലെ? മരുഭൂമിയാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഗുണമുണ്ടോ?
അപ്പൊ സർവ്വ ഐശ്വര്യത്തോടും കൂടിയ ഭൂമി അവൻ അനുഭവിക്കാൻ അവന്റെ കീഴിലുണ്ടാവണം. എല്ലാവരും അവന്റെ എന്താ പറയാ ചൊല്ലിന് നിൽക്കുന്നവരായിരിക്കണം, അനുസരിക്കുന്നവരായിരിക്കണം. അപ്പൊ മാത്രമാണ് ഭൂമിയിൽ ഒരു മനുഷ്യന് സാധിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും ഒരു യൂണിറ്റ് ആനന്ദം എന്ന് പറയുന്നത്. സാർവഭൗമൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരവസ്ഥ, സർവഭൂമിക്കും ഉടമസ്ഥനായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ. അതിന്റെ 100 ഇരട്ടിയാണ് എന്താ പറയുക പിതൃക്കളുടെയും മറ്റുമൊക്കെ ആനന്ദം, പിതൃലോകത്തുള്ള ആനന്ദം. അതിന്റെയൊക്കെ 100 ഇരട്ടിയാണ് ഗന്ധർവന്മാരുടെയൊക്കെ ആനന്ദം. അതിന്റെയൊക്കെ 100 ഇരട്ടിയാണ് ദേവഗന്ധർവന്മാർ എന്ന് പറയുന്നവരുടെ ആനന്ദം. അതിന്റെ 100 ഇരട്ടിയാണ് ദേവന്മാരുടെ ആനന്ദം. അതിന്റെ 100 ഇരട്ടിയാണ് ഇന്ദ്രന്റെ ആനന്ദം. അതിന്റെ 100 ഇരട്ടിയാണ് ബൃഹസ്പതിയുടെ ആനന്ദം. അതിന്റെ 100 ഇരട്ടിയാണ് ബ്രഹ്മദേവന്റെ ആനന്ദം എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ താരതമ്യ പഠനമുണ്ട് അവിടെ. അതാണ് മീമാംസ എന്ന് പറഞ്ഞാല്. അപ്പൊ ഒരു അനാലിസിസ് ആണ്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആനന്ദത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തണമെങ്കിൽ എത്ര അധ്വാനം ഉണ്ടറിയോ? ഒരുപാട് തപസ്സുകളും ഒരുപാട് വിദ്യയും അഭ്യസിക്കണം. ഇന്ദ്രനാവണമെങ്കിൽ 100 അശ്വമേധയാഗം ചെയ്യണം. ഭൂമിയെ 100 പ്രാവശ്യം തനിക്ക് ശത്രുക്കളില്ല എന്ന് തെളിയിക്കണം. അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് അവിടെ എത്തിയാലും അവൻ ആരുടെ മുമ്പില് നിസ്സാരനാണ്? ഒരു ജ്ഞാനിയുടെ മുമ്പില്. അപ്പൊ ഏതാണ് എളുപ്പ വഴി? ഇതൊക്കെ കഷ്ടപ്പെട്ട് സമ്പാദിച്ചിട്ട് ദുഃഖിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണോ, അതോ ഇവിടെ തന്നെ ഈ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യരായിരിക്കുമ്പോൾ സാധിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഈ ആത്മജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കലാണോ നല്ലത് എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ്. അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ഈ പരീക്ഷത്തിന്റെ കഥയിലൂടെ നമ്മൾക്കും ഉള്ള പ്രേരണ. എല്ലാ യോഗ്യതകളും തികഞ്ഞിട്ടും അദ്ദേഹം തൃപ്തനായിരുന്നില്ല, അദ്ദേഹം ധന്യത ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് എന്തോ ഒരു കുറവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ കുറവാണ് അദ്ദേഹം ശ്രീശുഖ ബ്രഹ്മർഷിയിൽ നിന്ന് ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് 7 ദിവസം കൊണ്ട് നികത്തുന്നത്. അപ്പോ വിവേകമുള്ള നമ്മളൊക്കെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? വേഗം ആ വഴി തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. അപ്പൊ അതാണ് വൈരാഗ്യ പ്രകരണം എന്ന് ഈ പ്രഥമ സ്കന്ധത്തിന് പേര് പറയാൻ കാരണം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഭീഷ്മരുടെ കഥ കണ്ടു. ഭീഷ്മര് പൗരുഷത്തിൽ ഭീഷ്മരെ പോലെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? പൗരുഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശക്തി. ലോകത്തെ മുഴുവൻ വിറപ്പിച്ച ആളാണ്. എന്തിന് പരശുരാമനെ വരെ പരാജയപ്പെടുത്തിയില്ലേ? ഇല്ലേ? ഇനി പരാജയപ്പെടുത്താൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് അന്ന് ലോകം കഴിഞ്ഞിരുന്നത്. എല്ലാ രാജാക്കന്മാരും ഭീഷ്മരെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് കഴിഞ്ഞിരുന്നത്. അങ്ങനെ ഭയപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഗാന്ധാരിയെ വിവാഹം കഴിപ്പിച്ചത്. അപ്പൊ അതുപോലെ ഓരോരോ സംഭവങ്ങളും ആ ഭീഷ്മരോടുള്ള ഭയമാണ്. ഭീഷ്മൻ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ ഭയങ്കരൻ എന്നാണ്. ഭീഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയമാണ്. അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നവനാണ് ഭീഷ്മർ. ഭയങ്കരമായ പ്രതിജ്ഞ കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഭീഷ്മ പ്രതിജ്ഞ കൊണ്ട് ഭീഷ്മർ എന്ന് പേര് കിട്ടിയെങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ വ്യാസൻ ഉദ്ദേശിച്ച പേരിന്റെ അർത്ഥം ഇവൻ ആള് ഭയങ്കരനാണ്, ലോകത്തെ മുഴുവൻ കിട്ടിക്കിടാന്ന് വിറപ്പിച്ചവനാണ്, അത്ര പൗരുഷമുള്ളവനാണെന്നാണ്. അങ്ങനെ പൗരുഷമുള്ള ഒരാള് അവസാനം കിടന്ന കിടപ്പ് എങ്ങനെയായിരുന്നു? ആ ശരശയിൽ കിടക്കുമ്പോ പൗരുഷത്തിന്റെ അല്പം പോലും ഉണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടോ? കയ്യോ കാലോ അനക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടോ? ഒരു വിരലനക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടോ? കണ്ണിന്റെ ഇമകൾ ചിമ്മാൻ പോലും സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുപോലെയുള്ളൊരവസ്ഥയായിരുന്നു. അപ്പോ എത്ര വമ്പനാണെങ്കിലും ഈശ്വരനോട് കളിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. അത് നമ്മളെ ഇതിൽ മുഴുവനുള്ള കഥകള് ഹിരണ്യകാക്ഷന്റെയും ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെയും അതുപോലെയുള്ള വമ്പന്മാരുടെയും ഒക്കെ കഥകൾ അത് തന്നെയാണ് കാണിച്ചു തരുന്നത്. ഭഗവാനെ വെല്ലുവിളിച്ച് തന്റെ പൗരുഷം കൊണ്ട് താൻ പറയുന്നതാണ് ധർമ്മം എന്ന് ലോകത്തെ വിറപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്കെല്ലാം അവസാനം ഒരു പതനം ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ സമയമാകണം. അപ്പൊ ഈശ്വരനെ വെല്ലുവിളിച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും ഇതാണ് ഗതി എന്ന് ആ ശരശയ്യയിൽ കിടക്കുന്ന ഭീഷ്മരെ കൊണ്ട് ഭഗവാൻ കാണിച്ചു തരണം. ഭഗവാന്റെ ആ നിയമങ്ങളെയൊക്കെ ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ നിയമങ്ങളെ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് സ്വതന്ത്രനായി ഒരു പാരലൽ ഈശ്വരനായിരുന്നു ആര്? ഭീഷ്മർ. തന്റേതായിട്ടുള്ള ചില ധർമ്മങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് സനാതന ധർമ്മത്തെ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മത്തെ ഒക്കെ കാറ്റിൽ പറത്തിക്കൊണ്ട്, അല്ലേ? സൂചനകളെ ഞാൻ തന്നുള്ളൂ. അദ്ദേഹം
അദ്ദേഹത്തെ വർണ്ണാശ്രമത്തിൽ എവിടേക്കാ പിടിച്ചു കെട്ടേണ്ടത് എന്ന് അറിയില്ല. ഏത് ധർമ്മമാണ് അദ്ദേഹം അനുഷ്ഠിച്ചത്? ആശ്രമധർമ്മങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം ആരായിരുന്നു? ബ്രഹ്മചാരിയോ, ഗൃഹസ്ഥനോ, വാനപ്രസ്ഥനോ, സന്യാസിയോ? തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുമോ? തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ അനുഷ്ഠിച്ചിരിക്കണം. അദ്ദേഹം ബ്രഹ്മചര്യത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള അനുഷ്ഠാനം പറഞ്ഞു. ഞാൻ ഒന്നുകിൽ ഗുരുശുശ്രൂഷ അല്ലെങ്കിൽ സന്യാസം. അതാണ് ബ്രഹ്മചാരിയുടെ ധർമ്മം. പരിവ്രാജകനായി സന്യസിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുശുശ്രൂഷ ചെയ്ത് ഗുരുകുലങ്ങളിൽ വസിക്കുക. ഇത് രണ്ടുമാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തത്. നൈഷ്ഠിക ബ്രഹ്മചാരിമാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ്. അപ്പോ ആ നിയമത്തെ കാറ്റിൽ പറത്തിക്കൊണ്ട് താൻ ആരെന്ന് പോലും ഐഡന്റിറ്റി ഇല്ലാതെ പുതിയൊരു ഐഡന്റിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതാണ്. സങ്കരം ഉണ്ടാക്കിയതാണ്, വർണ്ണസങ്കരം. അർജുനൻ പറയുന്നല്ലോ, ജായതേ വർണ്ണസങ്കര. ഓൾറെഡി വർണ്ണസങ്കരം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞൂടെ. ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ ഇവിടെ വർണ്ണസങ്കരം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു. ഇനി അതിനെ തിരുത്താനാണ് ഭഗവാന്റെ ഗീതോപദേശം. തിരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ പാണ്ഡവന്മാരെ കൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യിച്ച് ജയിപ്പിക്കുന്നത്. ഓൾറെഡി ഈ ഭീഷ്മരിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് വർണ്ണസങ്കരം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞു. പറഞ്ഞു വന്നത് ആ ഭീഷ്മരെ പോലെയുള്ള ഒരു ശക്തനായിട്ടുള്ള ഒരാളുടെ പതനം കാണിച്ചു തരികയാണ്. പൗരുഷത്തിന്റെ തലപ്പത്ത് നിന്നിരുന്ന ആളുടെ നിസാരത. അപ്പോൾ ഈ പൗരുഷം നേടിയത് കൊണ്ടോ, എല്ലാവരെയും വിറപ്പിച്ചു നിർത്തിയത് കൊണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമി മുഴുവൻ സ്വന്തമാക്കിയത് കൊണ്ടോ, എല്ലാ കഴിവുകളും ഉണ്ടായത് കൊണ്ടോ ഒന്നും ആവുന്നില്ല. പിന്നെയോ ആത്മജ്ഞാനം മാത്രമാണ് ഒരു മനുഷ്യന് പൂർണ്ണത നൽകുന്നത്. അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഒരാൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത് എന്ന് നമ്മളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനാണ് ഈ കഥകൾ. ഇനിയും വരുന്ന കഥയുണ്ട്, അർജുനന്റെ കഥ. അതും അർജുനന്റെ പൗരുഷം ഇല്ലാതാവുന്ന അവസ്ഥ കാണിച്ചു തരികയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് നോക്കിട്ടു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആ പരീക്ഷത്തിന്റെ ഈ ഒരു അവസ്ഥയെ വർണ്ണിച്ചു. അത് കേട്ടപ്പോ യുധിഷ്ഠിരന് സന്തോഷമായി. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം മാത്രം അവർ പറഞ്ഞു, ഇദ്ദേഹത്തിന് അവസാനം മരണം ഉണ്ടാവുക തക്ഷകനിൽ നിന്ന് ദംശമേറ്റിട്ടാണ്, ഒരു ശാപം കൊണ്ടാണ് എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞു. അതിത്തിരി വിഷമമുണ്ടാക്കുമെങ്കിലും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ടൊക്കെ അവര് സമാധാനിച്ചു. അങ്ങനെ പരീക്ഷത്ത് വളർന്നു വരുന്നു. ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്കാണ് തീർത്ഥയാത്ര പോയതായിട്ടുള്ള വിതുരർ തിരിച്ചു വരുന്നത് ഹസ്തിനപുരത്തിലേക്ക്. 36 കൊല്ലം അദ്ദേഹം തീർത്ഥാടനം ചെയ്തു. എന്നുവെച്ചാൽ മഹാഭാരത യുദ്ധം ആരംഭിക്കുന്നതിന് തൊട്ടു മുമ്പ് അദ്ദേഹം ആയുധങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് തന്റെ മന്ത്രി പദവിയെല്ലാം വലിച്ചെറിഞ്ഞ് ദുര്യോധനൻ ആട്ടിവിട്ടതാണ്. അപ്പോ ആരുടെ പക്ഷവും നിൽക്കാതെ അദ്ദേഹം രക്ഷപ്പെട്ടു ഓടുന്നു. അങ്ങനെ ഭൂമി മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ ഭാരത ഭൂമി മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ച് തീർത്ഥാടനം ചെയ്ത് അദ്ദേഹം വൃന്ദാവനത്തിൽ വെച്ച് ഉദ്ധവനെ കാണുന്നുണ്ട്. അവിടെ വെച്ച് അദ്ദേഹം ഒരു വിവരം അറിയുന്നുണ്ട്. എന്താണ്? ഭഗവാൻ സ്വധാമം പ്രവേശിച്ച, അഥവാ തന്റെ അവതാര ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച കഥ അറിയുന്നുണ്ട്. അതറിഞ്ഞിട്ടാണ് വിതുരന്റെ വരവ്. അത് കഴിഞ്ഞ് വിതുരൻ ഹസ്തിനപുരത്തിലേക്ക് വന്നതായിട്ടുള്ള സമയത്ത് യുധിഷ്ഠിരനും പാണ്ഡവന്മാരും ആ ചെറിയച്ഛനെ വളരെ സ്നേഹ ബഹുമാനങ്ങളോടെ പരിഭവത്തോടെ സ്വീകരിക്കുന്നു. കാരണം എന്താ പരിഭവം? ഇത്രയും കാലം ഞങ്ങളെയൊക്കെ മറന്ന് എവിടെയായിരുന്നു? യുദ്ധം അന്ന് കഴിഞ്ഞു, അത് കഴിഞ്ഞ് 36 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇടയ്ക്ക് ഞങ്ങളെ അന്വേഷിക്കാൻ എന്തേ വന്നില്ല എന്നുള്ള പരിഭവം. ഞങ്ങളുടെ ബാല്യകാലത്തിൽ ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ചത് അന്നല്ലേ? കൊച്ചു പക്ഷിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ തള്ളപ്പക്ഷി അതിന്റെ ചിറകിന്റെ അടിയിൽ രക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളുടെ പിതൃവ്യനായ അങ്ങല്ലേ ഞങ്ങളുടെ രക്ഷകനായിരുന്നത്? അങ്ങനെയുള്ള അങ്ങ് ഞങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ച് എവിടേക്ക് പോയി എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് യുധിഷ്ഠിരൻ ചെയ്തത്, അല്ലെങ്കിൽ പാണ്ഡവന്മാർ ചെയ്തത്. അതിന് അദ്ദേഹം ഒന്നും മറുപടി പറഞ്ഞില്ല. ഞാൻ തീർത്ഥാടനം കഴിഞ്ഞു വരികയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിച്ച് താമസിപ്പിച്ചു ഹസ്തിനപുരത്തില്. അദ്ദേഹം കുറച്ചു ദിവസം താമസിച്ചു. അദ്ദേഹത്തെയും അതുപോലെ ധൃതരാഷ്ട്രവും ഗാന്ധാരിയും അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. അവരുടെ 100 മക്കൾ മരിച്ചിട്ടും പിന്നെയും അവിടെ തന്നെ തുടരുകയാണ് ആസക്തിയോടെ, അല്ലെ? ജീവിതാശ വലിയസി. എല്ലാവർക്കും, ഏത് വൃദ്ധന്മാരായാലും എത്ര തന്നെ ദുഃഖങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും ജീവിച്ചിരിക്കാനുള്ള കൊതി എല്ലാ ജന്തുക്കൾക്കും പ്രബലമായിട്ടുള്ളതാണ്. ആരും പെട്ടെന്നൊന്നും ദേഹത്തെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറാവില്ല. അപ്പൊ അതുപോലെ 100 മക്കൾ മരിച്ച ദുഃഖം അന്ന് കഴിഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ എല്ലാം മറന്നു. സംസാരത്തിൽ മുഴുകി വീണ്ടും ഈ ധൃതരാഷ്ട്രം ഗാന്ധാരിയും ഈ പാണ്ഡവന്മാരുടെ ആ കരുതലിൽ തന്നെ കഴിയുകയാണ്. പക്ഷെ പാണ്ഡവന്മാര്
നല്ല മര്യാദയോട് കൂടിയിട്ടാണ് വലിയച്ഛനെ സംരക്ഷിക്കുന്നത്, ഭീമൻ ഒഴിച്ച. അല്ലെ, ഭീമൻ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒത്തിരി അനിഷ്ടം പ്രകടിപ്പിക്കും. കാരണം ഭീമന് ഒരു അനുഭവം കൂടി ഉണ്ടായല്ലോ. അല്ലെ, മഹാഭാരത യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവരും ആ വലിയച്ഛനെ ചെന്ന് നമസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് കൃഷ്ണൻ ഭീമന്റെ ഒരു ഇരുമ്പ് പ്രതിമ ഭീമനെ കൊണ്ട് മുമ്പിൽ വെപ്പിച്ചു. ധൃതരാഷ്ട്രൻ തന്റെ മക്കളെ കൊന്നത് ഭീമനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ഭീമനോടുള്ള ശത്രുത ആ ആലിംഗനത്തില് പ്രകടിപ്പിച്ചു. ധൃതരാഷ്ട്രക്കും 10,000 ആനയുടെ ശക്തിയാണ്. അപ്പൊ ആ 10,000 ആനയുടെ ശക്തിയുള്ളതായിട്ട് ധൃതരാഷ്ട്രൻ തന്റെ ബലിഷ്ഠങ്ങളായ കരങ്ങളെ കൊണ്ട് ആ ഇരുമ്പ് പ്രതിമയെ ഭീമനാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചൊന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് പുണർന്നു. ആ ഇരുമ്പ് പ്രതിമ പൊടിഞ്ഞു വീണു, തകർന്നു. ധൃതരാഷ്ട്ര ആലിംഗനം, ചില ആളുകളുടെ ആലിംഗനം അതാണ്. അല്ലെ, ടോക്സിക് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന ചില രീതിയിലുള്ള ആളുകളുടെ സ്നേഹ പ്രകടനങ്ങളൊക്കെ ഈ ധൃതരാഷ്ട്ര ആലിംഗനങ്ങളാണ്. അപ്പൊ എന്തായാലും ആ ധൃതരാഷ്ട്രന്റെ ആലിംഗനം ഭീമൻ മറക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്കൊക്കെ ചിലപ്പോ ഭീമന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അപ്രിയങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ അത് ബാക്കിയുള്ള 4 പേരും കൂടി അതിനെ മയപ്പെടുത്തും. അങ്ങനെ അവര് കഴിച്ചു കൂട്ടുകയാണ്. അപ്പോഴാണ് ഈ വിതുരന്റെ വരവ്. ആ വിതുരൻ തന്റെ ജ്യേഷ്ഠനെ സ്വകാര്യമായിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ട് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നിന്ദിക്കും. ഏട്ടന് നാണമില്ലേ, ഒരു നായിനെ പോലെ തന്നെയാ പറയുന്നത്. ഭീമാപവർജിതം പിണ്ഡം ആദത്തെ ഗൃഹപാലവത് എന്നാണ്. അങ്ങയുടെ മക്കളെ കൊന്ന ആ രക്തം പുരണ്ട കൈകളുള്ള ഭീമന്റെ കൈകളെ കൊണ്ട് ഉരുട്ടിത്തരുന്ന പിണ്ടത്തെ ഒരു നായ തിന്നുന്നത് പോലെ തിന്നുകൊണ്ട് ഇവിടെ കഴിയാൻ അങ്ങേക്ക് ലജ്ജയില്ലേ? ഗൃഹപാലവത്, ഗൃഹപാലൻ എന്നാൽ വീട്ടിൽ കാവൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു നായ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നായക്ക് എറിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് പോലെയാണ് ഭീമൻ അങ്ങേക്ക് വന്ന് ഉരുട്ടിത്തരുന്നത്. ആ ഭീമന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഉരുട്ടി വാങ്ങുമ്പോ മക്കളുടെ ചോര പുരണ്ട ആ സ്വാദും കൂടി ഉണ്ടല്ലേ? അല്ലെ, മക്കളുടെ ചോര പുരണ്ട ചോറിന് നല്ല സ്വാദുണ്ടാവില്ലേ എന്നുള്ള പരിഹാസമാണ് നല്ല കൂരമ്പ് പോലെ വിതുരൻ തന്റെ ജ്യേഷ്ഠന്റെ നേരെ വൈരാഗ്യം വരാനായിട്ട് പ്രയോഗിച്ചത്. അങ്ങനെ വിതുരന്റെ ആ ഉപദേശവും ഇതൊക്കെ കേട്ടപ്പോ ആകെ ഞെട്ടിത്തരിച്ചുപോയി. പെട്ടെന്ന് വൈരാഗ്യം വന്നു ആർക്ക്? ധൃതരാഷ്ട്രക്ക്. അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു വിതുരനോട്. വിതുരൻ അതിലുള്ള വഴിയൊക്കെ പറഞ്ഞു, നടക്കൂ, നമുക്ക് കാട്ടിലേക്ക് പോകാം. അങ്ങനെ രാത്രിയിൽ ആരോടും പറയാതെ, യുധിഷ്ഠിരൊന്നും അറിയാതെ ഇവരെല്ലാം ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് വിതുരൻ കൈപിടിച്ച് ഈ ഒരു അന്ധനും അന്ധയുമായിട്ടുള്ള ഗാന്ധാരിയെയും ധൃതരാഷ്ട്രയെയും വനത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി അവരെ ഉപദേശം കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെയുള്ള വിധിയൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കാനായിട്ട് അവരെ പ്രേരിപ്പിച്ചു, തപസ്സിനായി പ്രേരിപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ ധൃതരാഷ്ട്രർ തപസ് അനുഷ്ഠിച്ച് വളരെ പെട്ടെന്ന് വൈരാഗ്യം വന്ന് ഭഗവാനെ ഉള്ളിൽ കാണാൻ തുടങ്ങി. ഭഗവാന്റെ തത്വം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ദേഹം വെടിഞ്ഞു. ആ ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ ദേഹം ദഹിപ്പിക്കുന്നതായിട്ട് അഗ്നിയിലേക്ക് ഗാന്ധാരിയും തന്റെ ശരീരത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചു എന്നാണ്. അപ്പൊ വിതുരന്റെ ഈ ഒരു ദൗത്യം ഗുരുസ്ഥാനത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് വിതുരൻ നടത്തി. അപ്പൊ ഈ സമയത്ത് ഇവരെ കാണാതായപ്പോൾ യുധിഷ്ഠിരൻ തിരയാനൊക്കെ ആയിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ആ സമയത്ത് നാരദ മഹർഷി വന്നിട്ടാണ് യുധിഷ്ഠിരനോട് പറയുന്നത്, വല്യച്ഛനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുത്, അദ്ദേഹം വിതുര മഹാശയന്റെ കൂടെയാണ് പോയിരിക്കുന്നത്. വനത്തിൽ ചെന്ന് ഭഗവാനെ തപസ് ചെയ്യാനായി കൊണ്ട് പോയതാണ്. അവര് തപസ് ചെയ്ത് ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കട്ടെ, അതിന് വിഘ്നമായി നിൽക്കരുത്, നല്ല വഴിക്കാണ് പോയിരിക്കുന്നത്, അന്വേഷിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ് നാരദന്റെ ഉപദേശപ്രകാരം യുധിഷ്ഠിരൻ മനസ്സില്ലാ മനസ്സോടെ ആ ദുഃഖത്തോടെ അടങ്ങി. അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഈ നാരദൻ വന്നപ്പോഴും പറഞ്ഞില്ല. എന്ത് പറഞ്ഞില്ല? ദ്വാരകയിലുണ്ടായ സംഭവങ്ങളോ ഭഗവാന്റെ സ്വധാമ ഗമനത്തെക്കുറിച്ചോ പറഞ്ഞില്ല. നാരദൻ പോയി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ ദ്വാരകയിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. അർജുനൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോകും. തന്റെ ഭാര്യ വീടാണ് അല്ലേ? അർജുനന്റെ ഭാര്യയാണ് സുഭദ്ര. മാത്രമല്ല കൃഷ്ണനോടുള്ള സഖ്യം. അപ്പോ വിവാഹത്തിന് മുമ്പും അദ്ദേഹം കൃഷ്ണനെ കാണാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ദ്വാരകയിൽ പോയി താമസിക്കും. അങ്ങനെയാണ് സുഭദ്രയെ അടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നത് തന്നെ. ഇപ്പോ ആ കെയർ ഓഫിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കൃഷ്ണന്റെ അടുത്ത് പോയി താമസിക്കുക എന്നുള്ളത് അർജുനന്റെ ഒരു ശീലമാണ്. അപ്പോ അവസാനമായിട്ട് കൃഷ്ണൻ വന്നു പോയപ്പോ കൂടെ വഴിക്കൂട്ടാൻ പോയത് അങ്ങനെ പോയി. അങ്ങനെ പോയ അർജുനൻ 7 മാസം കഴിഞ്ഞു, മടങ്ങി വരുന്നില്ല. അപ്പോഴാണ് ഇവിടെ യുധിഷ്ഠിരനും ഭീമനും കൂടി
ആലോചന. യുധിഷ്ഠിരന് ആകെ ഭയം. എന്തൊക്കെയോ ദുശ്ശകുനങ്ങള് നിമിത്തങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നു. ആകാശത്തിലും ഭൂമിയിലും പല ജന്തുക്കളുടെ കരച്ചിലുകളും, അല്ലെ, കുറുനരികളുടെ ഓരിയിടലോ അല്ലെങ്കിൽ കൂമന്റെ ശബ്ദങ്ങളോ, പലതരത്തിലുള്ള പക്ഷികളുടെയും മൃഗങ്ങളുടെയും ഒക്കെ കരച്ചിലുകള്, പലതരത്തിലുള്ള നിമിത്തങ്ങൾ കണ്ട് അദ്ദേഹം ഭയപ്പെടുകയാണ്. എന്ത് പറ്റി? നമ്മുടെ അനുജനെ കാണാനില്ലല്ലോ, ദ്വാരകയിലേക്ക് പോയതാണല്ലോ, മാസം 7 കഴിഞ്ഞു, ഇനിയും എന്ത് പറ്റിയോ, എന്തെങ്കിലും ആപത്ത് പറ്റിയോ, അർജുനന് പറ്റിയോ, ദ്വാരകയിലുള്ളവർക്ക് പറ്റിയോ എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സ് കിടന്ന് പിടയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി. അദ്ദേഹം ഭീമനോട് അതെല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് അർജുനന്റെ വരവ്. ആ അർജുനൻ വരുന്നത് നടക്കാൻ പോലും വയ്യ, തല പൊങ്ങുന്നില്ല, കയ്യിൽ ഗാന്ധീവം എന്ന വില്ലുണ്ട്, അതിനെ പൊക്കിപ്പിടിക്കാൻ പോലും വയ്യാതെ വലിച്ചഴച്ചുകൊണ്ട് വരികയാണ്. ഗാന്ധീവം വലിച്ചഴച്ചുകൊണ്ടാണ് വരുന്നത്. ആ വരുന്ന വരവില് ഇവർക്ക് തന്നെ എന്തോ പന്തികേട് തോന്നി. യുധിഷ്ഠിരൻ കുശല പ്രശ്നങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ്, എന്താണ് ദ്വാരകയിലെ വിശേഷം എന്ന്. അപ്പൊ ദ്വാരകയിലെ ഓരോരുത്തരുടെയും പേരെടുത്ത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ആദ്യം ചോദിക്കേണ്ട ആളുടെ പേര് മാത്രം ചോദിക്കുന്നില്ല. ആരുടെ പേര് ആദ്യം ചോദിക്കേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ പേരാണ് ചോദിക്കേണ്ടത്. അത് മാത്രം. അതെന്തുകൊണ്ട്? യുധിഷ്ഠിരന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തോ ശങ്കയുണ്ട്. കൃഷ്ണന്റെ പേര് ചോദിച്ച് കൃഷ്ണൻ ഈ ലോകം വിട്ടുപോയി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ അതാണ് ഈ ദുർനിമിത്തങ്ങളുടെയൊക്കെ ഫലമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് കേൾക്കാനുള്ള ശക്തി അദ്ദേഹത്തിന് ഇല്ല. മാത്രമല്ല, താൻ അത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അർജുനൻ തകർന്നു പോകുമോ എന്നുള്ള ശങ്കയുമുണ്ട്. അപ്പൊ അത് മാത്രം മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ളവരെ കുറിച്ചൊക്കെ ചോദിച്ചു. അതിനൊന്നും അർജുനൻ മറുപടി പറഞ്ഞില്ല. അവസാനം കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചതോടുകൂടി അർജുനൻ പൊട്ടിക്കരയാണ്. വഞ്ചിതോഹം മഹാരാജ ഹരിണാ ബന്ധുരൂപിണ. നമ്മുടെ ബന്ധുരൂപത്തില് ആ ഹരി വെറും നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരനായി, നമ്മുടെ മാതുലേയനായി നമ്മളെ വഞ്ചിച്ചു കളഞ്ഞു. ആ ഹരി ഇപ്പൊ നമ്മളെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം ഈശ്വരനാണ് എന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് ശരിക്കും അറിയുന്നത്, റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം എന്റെ തേജസ് ഇപ്പൊ അപഹരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ദേവന്മാരെ വിസ്മയിപ്പിച്ചിരുന്ന തേജസ്സുണ്ടായിരുന്നവനാണ് ഞാന്. ഏനമേ അപഹൃതം തേജോ ദേവവിസ്മാപനം ഹിയത്. ദേവന്മാരെ വിസ്മയിപ്പിച്ചിരുന്ന തേജസ് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ദേവന്മാർക്ക് വേണ്ടി പോലും യുദ്ധം ചെയ്ത ആളാണ് അർജുനൻ. നിവാത കവചന്മാരെന്ന അസുരന്മാരുടെ നേർക്ക്. എന്നിട്ട് ഇന്ദ്രന്റെ പദവിയിൽ ഒപ്പം ഇരുന്ന ആളാണ്. ഉർവശി പോലും കാമിച്ച ആളാണ് അർജുനൻ. അത്ര യോഗ്യനായിട്ടുള്ള പുരുഷോത്തമനായ അർജുനൻ പറയാണ്, ആ ഭഗവാൻ പോയതോടുകൂടി ഞാനല്ലാതെയായി, ഞാൻ ശൂന്യനായി, എനിക്കിപ്പോ ഒരു ശക്തിയുമില്ല. എന്റെ അതേ ഗാന്ധീവമാണ് ഇപ്പൊ എന്റെ കയ്യിലുള്ളത്, അതേ വില്ലാളി വീരനാണ് ഞാൻ, അതേ പാശുപതാസ്ത്രാദി ദിവ്യാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ എന്റെ കയ്യിലുണ്ട്, അതേ രഥമാണ് എന്റെ രഥം. പക്ഷെ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടും അതുകൊണ്ടൊന്നും ഒരു പ്രയോജനവും ഇപ്പൊ എനിക്കുണ്ടായില്ല. ഈ ഗാന്ധീവം എടുത്ത് പൊക്കാനുള്ള ശക്തി പോലും ഇപ്പൊ എനിക്കില്ല. കാരണം ആ ഭഗവാൻ പിരിഞ്ഞു പോയതോടുകൂടി എന്റെ സർവശക്തിയും എന്റെ പ്രാണനും പോയതിന് തുല്യമാണ്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാൻ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇതുവരെയ്ക്ക് എല്ലാ വിജയങ്ങളും നേടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. എന്റെ വിജയൻ എന്ന പേരിന് എന്നെ അർഹനാക്കിയത് ആ ഭഗവാനാണ്. ഞാൻ ആ പാഞ്ചാലി സ്വയംവരത്തില് എല്ലാരും പരാജയപ്പെട്ടതായിട്ടുള്ള ആ യന്ത്രത്തിൽ കറങ്ങുന്ന പക്ഷിയെ അമ്പെയ്ത് വീഴ്ത്തുന്ന ആ മത്സരത്തില് ഞാൻ വിജയിച്ചത് അവിടെ കൃഷ്ണൻ എന്നെ കടാക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നിന്നിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കടാക്ഷം കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് വിജയമുണ്ടായതും ഈ കൃഷ്ണയെ എനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഭാര്യയായിട്ട് കിട്ടിയതും. ഇതുപോലെ ഓരോരോ സന്ദർഭങ്ങളിലും ആ മഹാദേവൻ പോലും എന്റെ നേരെ പ്രസാദിച്ച് പാശുപതാസ്ത്രം നൽകി. ഓരോരോ യുദ്ധങ്ങളിലും എനിക്ക് വിജയം നേടിത്തന്നു. ജ്യേഷ്ഠന്റെ രാജസൂയി യാഗത്തിന് ലോകം മുഴുവൻ ഞാൻ എല്ലാ രാജാക്കന്മാരെയും ജയിച്ച് ആ രാജാക്കന്മാരെല്ലാം ധനം കൊണ്ടുവന്ന് കുമിച്ചു ഏട്ടന്റെ മുമ്പില്. അതിന് കാരണക്കാരനായതുകൊണ്ടാണ് അർജുനന് ധനഞ്ജയൻ എന്ന പേരുണ്ടായത്. രാജസൂയി യാഗത്തിൽ
എവിടെയൊക്കെ അർജുനന്റെ വിജയമുണ്ടായോ അതെല്ലാം എണ്ണി എണ്ണി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഇപ്പൊ ധനഞ്ജയനും കിരീടിയും ഗാന്ധീവിയും വിജയനും ഒക്കെ ആയിരിക്കുന്നത് ഏതൊരു ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടാണോ ആ ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ നമ്മളെ വിട്ടുപോയി, അദ്ദേഹം ദേഹം ഉപേക്ഷിച്ചു. അതുപോലെ എല്ലാം ആ കൃഷ്ണന്റെ അനുഗ്രഹമാണ് എനിക്ക് എല്ലാ വിജയങ്ങളും നൽകിയത്, അല്ലാതെ ഈ ഉള്ളവൻ വട്ടപൂജ്യമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി. അപ്പൊ നമ്മളും ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത് തന്നെയാണ്. നമുക്ക് ആരോഗ്യമുള്ളപ്പോഴേ മനസ്സിലാക്കുക, യൗവനമുള്ളപ്പോഴേ മനസ്സിലാക്കുക. നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം വിജയങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ, എന്തെല്ലാം നേട്ടങ്ങളുണ്ടോ, എല്ലാം ഈശ്വരാനുഗ്രഹമാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അഹങ്കാരം മാറി വിനയം വരും, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന് നിഷ്കളങ്കത വരും, ശുദ്ധി വരും, ജാടകളൊക്കെ പോകും, കാപട്യങ്ങളൊക്കെ പോകും, നമ്മൾ സാധാരണക്കാരാവും. അല്ലേ? ഏറ്റവും സാധാരണക്കാരായിരിക്കില്ലാണ് ഇന്ന് ഏറ്റവും പ്രയാസമുള്ള കാര്യം. അല്ലേ? അപ്പോ ഈ ഒരു അർജുനന്റെ ഈ ഒരു വിലാപം അതൊരു അനുസ്മരണമാണ്, ഒരു സ്തുതിയാണ്. പരോക്ഷമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ വിയോഗശേഷം ഭഗവാന്റെ മാഹാത്മ്യത്തെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സ്തുതിയാണ് അർജുനൻ ഈ 15-ാം അധ്യായത്തിൽ ചെയ്യുന്നത്. എണ്ണി എണ്ണി പറയണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായ വിജയങ്ങള്, അതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹമായിരുന്നു എന്ന് ഓരോന്നിനും എടുത്തു പറയണം. അപ്പൊ നമുക്കും ഈ ഓർമ്മയുണ്ടാവട്ടെ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് വിജയം ഉണ്ടെങ്കിലും ഈശ്വര അനുഗ്രഹമാണ്, ഈശ്വര കാരുണ്യമാണ്. നമ്മൾ ഏതോ സുഹൃതം ചെയ്തതുകൊണ്ട്, പുണ്യ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹിച്ച് നമുക്ക് ഈ വിജയങ്ങളെല്ലാം നൽകിയിരിക്കുന്നു. അതിൽ നമ്മൾ അഹങ്കരിക്കാതിരിക്കുക. അഹങ്കരിച്ച് നമ്മൾ പിന്നീട് പാപങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ വഴുതി വീഴും. അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അബദ്ധങ്ങൾ പറ്റും, എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ ഒരു സന്ദേശമാണ് ഈ അർജുനന്റെ ഈ ഒരു വിലാപത്തിലൂടെ നമുക്ക് തരുന്നത്. അപ്പോൾ അർജുനന്റെ പൗരുഷം പോലും ആരുടെ പൗരുഷമായിരുന്നു? ഭഗവാന്റെ പൗരുഷമായിരുന്നു. നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും പൗരുഷം ഭഗവാന്റെ പൗരുഷമാണ്. ഇത് മനസ്സിലാക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഭഗവാന്റെ ദേഹവിയോഗത്തെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞ് ഭഗവാൻ പോയി, സ്വധാമത്തിലേക്ക് പോയി എന്നറിഞ്ഞതായിട്ട് പാണ്ഡവന്മാരെല്ലാം വല്ലാതെ ദുഃഖിക്കുന്നു. യുധിഷ്ഠിരൻ തന്നെ തീരുമാനിക്കുന്നു, ഇനിയിപ്പോൾ എന്തിനെനിക്ക് രാജ്യപദവിയും സുഖഭോഗങ്ങളും ഐശ്വര്യങ്ങളും. അദ്ദേഹം പൂർണ്ണ വിരക്തനാകുന്നു. രാജ്യം ഉപേക്ഷിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. അനുജന്മാരോടൊക്കെ പറഞ്ഞു. അനുജന്മാരും ഏട്ടന്റെ ഒപ്പം തയ്യാറായി. പാഞ്ചാലിയും എല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് അവര് രാജ്യം ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ്. പരീക്ഷത്തിന്റെ എന്താ പറയുക, അടുത്ത അനന്തരാവകാശി പരീക്ഷിത്താണ്, അഭിമന്യു പുത്രനായിട്ടുള്ള ആ പരീക്ഷത്തിന് അപ്പോഴേക്കും 10-36 വയസ്സായി കാണും. യുദ്ധകാലത്ത് ഗർഭത്തിലായിരുന്നു. ഇപ്പോ ഭഗവാൻ ദേഹത്യാഗം ചെയ്തപ്പോൾ 36 കൊല്ലമായി. ഗാന്ധാരിയുടെ ശാപം പറയണ്ടല്ലോ, 36 വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ. മാത്രമല്ല ഭഗവാൻ 125 വർഷമാണ് ഭൂമിയിൽ ലീല ചെയ്തതെന്ന് ഏകാദശ സ്കന്ധത്തിൽ പറയും. 5-ാം അധ്യായത്തില്, 6-ാം അധ്യായത്തില് ബ്രഹ്മദേവനും ദേവന്മാരും കൂടി വന്ന് ഭഗവാനെ ഏകാന്തത്തിൽ കണ്ട് രഹസ്യമായി സ്തുതിക്കുന്ന സമയത്ത് പറയുന്നുണ്ട്, അങ്ങ് ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ചിട്ട് ഇപ്പോ 125 വർഷം കഴിഞ്ഞു. അങ്ങ് വന്ന കാര്യമെല്ലാം കഴിഞ്ഞു, ഭൂമിയുടെ ഭാരമെല്ലാം കഴിച്ചു. ഇനി തിരിച്ച് വന്നൂടെ, തിരിച്ചു പൊക്കൂടെ വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോ എന്താ പറയുക, പരീക്ഷത്തിന് 36 വയസ്സായിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോ തീർച്ചയായിട്ടും ആ പരീക്ഷത്തിനെ രാജാവാക്കി അഭിഷേകം ചെയ്തു. എല്ലാ ഭാരങ്ങളും ഏൽപ്പിച്ച് പാണ്ഡവന്മാര് മഹാപ്രസ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞ് വനത്തിലേക്ക് പോകുകയും അവിടെ ഭഗവാനെ ഭജിച്ച് അവർ ഭഗവാനെ പ്രാപിച്ചു എന്നാണ് ഭാഗവതം പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള പാണ്ഡവന്മാരുടെ വൈരാഗ്യത്തെക്കുറിച്ചും അവരുടെ മഹാപ്രസ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ചും പറഞ്ഞു. അതിനുശേഷം പിന്നീട് പരീക്ഷത്തിന്റെ രാജ്യഭാരമാണ് പറയുന്നത്. ആ പരീക്ഷത്ത് രാജ്യഭാരം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ രാജ്യത്തെ ഭൂമിയില് സർവ്വ ഐശ്വര്യങ്ങളും നിറഞ്ഞിരുന്നു. എല്ലാ ധർമ്മവും പരിപാലിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. കാരണം അത്രയും യോഗ്യനാണ് അദ്ദേഹം. പാണ്ഡവന്മാരുടെ പൗത്രൻ, കൃഷ്ണന്റെ എന്താ പറയുക മരുമകന്റെ മകൻ അല്ലേ. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ ഒരു തരം ഒരു അമ്മാവനാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്, വലിയമ്മാവൻ.
അങ്ങനെയുള്ള കൃഷ്ണന്റെ കാരുണ്യം, അനുഗ്രഹം എല്ലാം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള, കൃഷ്ണനാൽ തന്നെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതായിട്ടുള്ള ജീവിതം, അത്രയും യോഗ്യനായിട്ടുള്ള പരീക്ഷത്ത് രാജ്യഭാരം ചെയ്യുമ്പോൾ രാജ്യം സമൃദ്ധമായിരുന്നു. ഒരു തരത്തിലുള്ള അധർമ്മവും രാജ്യത്തെവിടെയും ഇല്ല. മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം എപ്പോഴും എല്ലാ രാജ്യത്തും സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. ഒരു രാജാവിന്റെ കർത്തവ്യമാണ് അദ്ദേഹം തന്റെ നാട്ടിൽ എപ്പോഴും ഇറങ്ങി നടക്കണം എന്നുള്ളത്. അത് പ്രച്ഛന്ന വേഷത്തിലുമാവാം, നേരിട്ടുമാകാം. അതിപ്പോ നമ്മളാണെങ്കിൽ ഏതൊരു സ്ഥാപനം നമ്മൾ നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് വേണ്ട രീതിയിൽ നടക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ദിവസവും നമ്മുടെ നോട്ടം അവിടെ എത്തണം, വേണ്ടേ? എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് പോയി വിസിറ്റ് ചെയ്യണം. എല്ലായിടത്തും ചെയ്യുന്ന തൊഴിലാളികള് അല്ലെങ്കിൽ ജോലിക്കാർ അവരുടേതായിട്ടുള്ള ജോലി കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം. അതല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പോകുമ്പോൾ സ്ഥാപനമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ യഥാർത്ഥ ഒരു മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്റെ കണ്ണ് എല്ലായിടത്തും എത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. പരമാവധി എത്തണം. അപ്പൊ അത് രാജാവിന്റെ ധർമ്മമാണ്. അങ്ങനെ ഈ പരീക്ഷത്ത് ദിഗ്വിജയം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ദിഗ്വിജയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിക്കുകൾ മുഴുവൻ വിജയിക്കുക, വിജയിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പര്യടനം ചെയ്യുക. അങ്ങനെ എല്ലായിടത്തും സഞ്ചരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരിടത്ത് അദ്ദേഹം ഒരു അപൂർവമായിട്ടൊരു ദൃശ്യം കാണുന്നതാണ്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അത്ഭുത പരതന്ത്രനായി നിൽക്കുകയാണ്. നോക്കുമ്പോ എന്താണ് ഒരു ദൃശ്യം? ഒരു കാള 3 കാല് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ഒറ്റ കാലിൽ നിൽക്കുന്നു. അതിന്റെ അടുത്ത ഒരു പശു കരഞ്ഞുകൊണ്ട് കണ്ണുനീരും ഒലിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നു. അതിനടുത്തായിട്ട് ഈ കാളയെ ഹനിക്കാനായി വെട്ടാനായി കൊണ്ട് വാള് നോങ്ങിക്കൊണ്ട് ഒരാൾ കുതിരപ്പുറത്ത് ഇരിക്കുന്ന ഒരു രാജാവിന്റെ വേഷമൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ ആളെ കണ്ടറിയാൻ സംസ്കാരമില്ലാത്തവനാണെന്നും. ഈ ഒരു രംഗമാണ് അദ്ദേഹം കാണുന്നത്. അങ്ങനെ കണ്ട് അദ്ദേഹം നോക്കി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ പശുവും കാളയും തമ്മിൽ ഒരു സംവാദമുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ പശു ആരാണ്? പശു സാക്ഷാൽ ഭൂമിദേവിയാണ്, ഗോരൂപിണിയായിരിക്കുകയാണ്. കാള ആരാണ്? കാള ധർമ്മമാണ്. ധർമ്മത്തിന് 4 പാദമാണ്. ധർമ്മത്തിന്റെ 4 പാദങ്ങളാണ് അഹിംസ, സത്യം, തപസ്, ശൗചം. ഈ 4 പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ധർമ്മത്തിന്റെ പാദങ്ങൾ. ഇത് നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. ഇത് 4 നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് നിലനിൽപ്പുള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ ലോകം നിലനിൽക്കുന്നതും ഈ 4 ഗുണങ്ങൾ എല്ലാവരിലും ഉണ്ടാവുമ്പോഴാണ്. അപ്പൊ അഹിംസ, തപസ്, സത്യം, ശൗചം. അതിൽ 3 കാലുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഈ ചിത്രം. കലിയുഗമായി. ഈ കലിയുഗത്തില് സത്യമൊഴിച്ച് ബാക്കി 3 പാദങ്ങളും നഷ്ടപ്പെട്ടു. അഹിംസ നഷ്ടപ്പെട്ടു, തപസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു, ശൗചം നഷ്ടപ്പെട്ടു. സത്യം മാത്രം കുറച്ച് ബാക്കിയുണ്ട്. ആ കാലത്ത് പാണ്ഡവന്മാരും അല്ലെ ഭഗവാൻ ദേഹത്യാഗം ചെയ്ത് 36 കൊല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതലേ ആയിട്ടുള്ളൂ. 36-ാം കൊല്ലത്തില് പരീക്ഷത്ത് രാജാവായി. അത് കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം കുറെ കാലം രാജ്യം ഭാരം ഏറ്റെടുത്തു. അപ്പോൾ ഒരു 50-60 കൊല്ലമായിട്ടുണ്ടാവും കലിയുഗം ആരംഭിച്ചിട്ട്. ആ കലിയുടെ ആരംഭമായതുകൊണ്ട് സത്യം ലേശം ശേഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോഴോ ഇപ്പൊ അതും പോയി. അപ്പൊ ആ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇവിടെ ചിത്രീകരിക്കുന്നത്. ധർമ്മത്തിന്റെ ധർമ്മമൂർത്തിയാണ് ആ ഋഷഭം. ശിവക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നന്ദികേശ്വരൻ ആ ധർമ്മത്തിന്റെ മൂർത്തിയാണ്. ഭഗവാൻ ധർമ്മത്തിന്റെ പുറത്താണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത്. ധർമ്മമുള്ളിടത്തേ ഭഗവാനുള്ളൂ. ധർമ്മം അനുഷ്ഠിച്ചാൽ ഭഗവാനെ കാണാം. നന്ദികേശ്വരന്റെ പുറകെ പോയി നിന്നാൽ ഭഗവാനെ കാണാം. നന്ദികേശ്വരൻ ഭഗവാനെ നോക്കിക്കൊണ്ടായിരിക്കുന്നത്. എല്ലാ ധർമ്മവും ഈശ്വരപ്രാപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഒരുപാട് തത്വങ്ങളാണ് ഈ നന്ദികേശ്വര തത്വം. ഋഷഭം. അപ്പൊ 4 കാലിൽ 3 പോയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആ ധർമ്മനോട് ഈ പശു ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, ആ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹം ഈ ഭൂമി വിട്ടു പോയതോടുകൂടി അങ്ങയുടെ ഈ ദുഃഖത്തിന് കാരണമാരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഭൂമിദേവി ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഇദ്ദേഹം പറയും, ആരെ കുറ്റം പറയാനാണ്? ഇതെല്ലാം ഈ യുഗത്തിന്റെ ധർമ്മമാണ്, ഈ കാലത്തിന്റെ ധർമ്മമാണ്, എല്ലാം ഈശ്വരനാണ് എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ആരെയും കുറ്റം പറയുന്നില്ല. കാരണം ആരെങ്കിലും കുറ്റം പറഞ്ഞാൽ അത് പറയുന്ന ആളെ ബാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. സൂചകസ്യാപി അധർമ്മം ഭവേത് എന്നൊരു നിയമമുണ്ട്.
നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും അധർമ്മം കാണണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളില് ആ അധർമ്മം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് കാണുന്നത്. കാണാനുള്ള കഴിവ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നിഷ്കളങ്കരാണ്, നന്മയുള്ളവരാണെങ്കിൽ എല്ലായിടത്തും നന്മയെ കാണുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഒന്നും പറയുന്നില്ല. മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹം പശുവിനോട് തിരിച്ചു ചോദിക്കും, നീ എന്താ കരയുന്നത്? നിന്റെ നാഥനായ ഭഗവാൻ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയത് കൊണ്ടോ? ഭൂമിയാണല്ലോ. അപ്പൊ നിന്റെ നാഥനായ ഭഗവാന്റെ പാദസ്പർശം ഭൂമിയിൽ ഇല്ലാതായപ്പോ നിനക്ക് വിഷമം വന്നോ? അതാണോ നീ കരയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ തമ്മില്, അപ്പൊ ഭഗവാൻ പോയതോടുകൂടി ഈ ഭൂമി വസിക്കാൻ കൊള്ളാതെയായി എന്ന മട്ടില് ഭൂമി പറയണം, എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു, സർവ സൗഭാഗ്യങ്ങളും ഐശ്വര്യങ്ങളും നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവര് സംവദിക്കുന്നത് ഈ പരീക്ഷത്ത് കേട്ടു. ആ സമയത്ത് ആ ക്രൂരനായിട്ടുള്ള ഒരാൾ വാളുമായി നിൽക്കുന്നതും കണ്ട് ഇദ്ദേഹം ഈ പശുവിനെയും കാളയെയും രക്ഷിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ച് അടുത്തു വന്ന് ഈ വാളോങ്ങി നിൽക്കുന്ന പുരുഷന്റെ നേരെ വരികയാണ്. ഇതാരാണ്? ഇതാണ് കലി പുരുഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. കലിയുഗത്തില് കലിയെ ബാധിപ്പിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ആ നെഗറ്റീവ് ഈവിൾ ശക്തിയാണ് ഒരു പുരുഷ രൂപത്തിൽ നിൽക്കുന്നത്, ഒരു കള്ള രാജാവിന്റെ വേഷത്തിൽ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെ വധിക്കാനായിട്ട് ഈ പരീക്ഷത്ത് പുറപ്പെട്ടു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പരീക്ഷത്തിന്റെ കാലിൽ വീണു. പരീക്ഷത്തിനെ ജയിക്കാനുള്ള കഴിവ് അവനില്ല. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലിൽ വീണുകൊണ്ട് അപേക്ഷിച്ചു, ഞാനും അങ്ങയുടെ ഒരു പ്രജയാണ്, എനിക്കും ഈ ഭൂമിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും വസിക്കണം, എനിക്ക് അഭയം തരണം എന്ന് പറഞ്ഞ് പരീക്ഷത്തിനോട് യാചിച്ചു. അപ്പൊ അഭയം ചോദിച്ചാൽ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് രാജധർമ്മമാണ്. തന്റെ പ്രജയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ എവിടേക്കും പറഞ്ഞേക്കാനും ഇല്ല, അല്ലേ? നീ എന്റെ രാജ്യം വിട്ടു പോ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോഴാണ്, അങ്ങയുടെ രാജ്യമല്ലേ ഈ ഭൂമി മുഴുവൻ, എവിടേക്ക് പോകാനാണ് ഞാൻ? എവിടെ പോയാലും അങ്ങയുടെ ഭരണമാണ്. അപ്പൊ അങ്ങയുടെ പ്രജയായ എനിക്കും അഭയം തരണം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഈ പരീക്ഷത്ത് 4 സ്ഥാനങ്ങൾ കൊടുത്തു. അതാണ് ദ്യൂതം, പാനം, ഹിംസ, സ്ത്രീകൾ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ദ്യൂതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെല്ലാം കള്ളക്കളികളുണ്ടോ, ചൂതുകളികൾ, ലോട്ടറി, ഇതൊക്കെ കള്ളക്കളികളാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള അവിടെ നീ ഇരുന്നോ. അതുപോലെ മദ്യപാനം എവിടെയുണ്ടോ അവിടെ ഇരുന്നോ. അപ്പോ അതുപോലെ ഹിംസ, പശുഹിംസ എവിടെ നടക്കുന്നുണ്ടോ അവിടെ ഇരുന്നോ. സ്ത്രീകൾ വ്യഭിചാരിണികളായിട്ട് എവിടെയുണ്ടോ, സ്ത്രീകളുടെ തോന്നിയവാസങ്ങൾ എവിടെ നടക്കണ്ടോ അവിടെ ഇരുന്നോ. അതാണ് നിനക്കുള്ള 4 സ്ഥാനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ കലി തിരിച്ചു ചോദിച്ചു, അങ്ങ് രാജ്യം ഭരിക്കുമ്പോ ഈ 4 എവിടെയും കാണാനില്ല. ഉത്തമനായിട്ട് രാജാവ് ഭരിക്കുമ്പോ അവിടെ ചൂതുകളിയോ ഹിംസയോ മദ്യപാനാദികളോ സ്ത്രീ വ്യഭിചാരാദികളുടെയോ ആവശ്യം ഇല്ല, അല്ലെങ്കിൽ അതുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അതല്ലാതെ എനിക്കൊരു 5ാമതൊരു സ്ഥാനം തരണം, വേറൊരു സ്ഥാനം തരണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് പകരം ഒരു സ്ഥാനം കൊടുത്തത് സ്വർണത്തിൽ ഇരുന്നോ എന്ന്. സ്വർണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധനത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ്, ഐശ്വര്യത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ്. അപ്പൊ എവിടെ ധനമുണ്ടോ അവിടെ കലി ഉണ്ടാവും, കലഹം ഉണ്ടാവും, എല്ലാ അഹങ്കാരവും സ്വാർത്ഥതയും വർദ്ധിച്ചു വരും, എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും അല്ലെ കലഹം മൂലം. അപ്പൊ ധനത്തിൽ ഇരുന്നോളാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആദ്യം പറഞ്ഞ 4 അന്ന് പരീക്ഷത്തിന്റെ കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇപ്പൊ കേരളമാണ് അതിന്റെ തലസ്ഥാനം. അപ്പൊ കലി ഏറ്റവും കൂടുതൽ സുഖമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് എവിടെയായിരിക്കും? കേരളത്തിലായിരിക്കും. ഇവിടെ മദ്യപാനം റെക്കോർഡ് ബ്രേക്കിംഗ് ആണ് ഓരോ വർഷവും, അല്ലേ? ഇവിടെ ഹിംസ എന്നുള്ളത് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെ ആവശ്യമില്ലാതായ പശുക്കളെയൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ പശുഹിംസ എന്നുള്ളത് സമൃദ്ധമായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ലോട്ടറി വേറെ ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്തുണ്ടോ? സർക്കാർ തന്നെ ലോട്ടറി വെച്ച് ആളുകളെ വഞ്ചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, പാവങ്ങളെ അവരുടെ സമ്പാദ്യം മുഴുവൻ ഊറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഏതെങ്കിലും ധനികന്മാര് ലോട്ടറി എടുക്കുന്നുണ്ടോ? വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവരും സംസ്കാരമുള്ളവരും ധനമുള്ളവരും ഒന്നും ലോട്ടറി എടുക്കുന്നില്ല. പിന്നെ ആരാ എടുക്കുന്നത്? പാവങ്ങൾ. അന്നാളെ കിട്ടുന്ന കൂലിയിൽ പകുതിയിലധികം ലോട്ടറിക്കും പകുതി മദ്യത്തിനും, അല്ലേ? വീട്ടിലെന്താ ബാക്കി? അരി വാങ്ങാൻ പൈസ ഒന്നുമില്ല. അതിന് ഭാര്യ പോയിട്ട് തൊഴിലെടുത്തിട്ട് വരണം, തൊഴിലുറപ്പോ വേറെന്തെങ്കിലോ ചെയ്തിട്ട് വരണം. അതും പോരാതെ ഇതും കഴിച്ചുകൊണ്ട് ചെന്ന് അടിയും കൊടുക്കും, എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഈ കേരളത്തില് ആണ് കലിയുടെ തലസ്ഥാനം എന്ന് പറയാം. ഇപ്പൊ കലി തന്നെയാണ് ഈ കേരളത്തെ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ
ഈ സ്വർണത്തിൽ ഇരുന്നോളാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ കലിക്ക് അഭയം കൊടുത്തു. ധർമ്മത്തെയും പശുവിനെയും ഭൂമിയെയും ആശ്വസിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം തിരിച്ച് പോയി. അങ്ങനെ ദിഗ്വിജയത്തിൽ കലിയെ വിജയിച്ച കഥ പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഒരു നായാട്ടിനായിട്ട് പോയി. നായാട്ടിന് പോയി അദ്ദേഹത്തിന് ഒറ്റയ്ക്കായി പോയി വഴിതെറ്റി വിശന്നും ദാഹിച്ചും ഒരു ആശ്രമത്തിന്റെ മുമ്പിൽ എത്തി. അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഒരു മുനി അവിടെ തപസ്സില് സമാധി ഇതായിട്ടിരിക്കുന്നു, ബാഹ്യബോധമൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ ചെന്ന് വിളിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ വെള്ളമോ എന്തെങ്കിലും കിട്ടാൻ വേണ്ടി നോക്കിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഉണരുന്നില്ല. അങ്ങനെ ദേഷ്യം വന്നിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള രജോ ഗുണം വർദ്ധിച്ചു. ക്ഷത്രിയനാവുമ്പോൾ രജോ ഗുണം ഉണ്ടാവും, അത് തമസായി വർദ്ധിച്ചു. എന്ന് വെച്ചാൽ കണ്ണ് കാണാതെയായി. രജസ് വർദ്ധിച്ചാൽ തമസാവും. രജസ് അല്ലെ, ധൂളി പൊടി എന്നൊക്കെ അർത്ഥമുണ്ട്. അന്തരീക്ഷത്തിൽ പൊടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുട്ടാവില്ലേ? അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ രജോ ഗുണം വർദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണ് കാണാതെയാവും, ബുദ്ധി പ്രവർത്തിക്കാതെയാവും. അങ്ങനെ ക്രോധം കൊണ്ട് തമോ ഗുണം ബാധിച്ചതായിട്ട് കലി ബാധിച്ചവനായിട്ടുള്ള, കലി ബാധിച്ചു എന്നർത്ഥം. കലി ബാധിച്ച പരീക്ഷത്ത് അവിടെ കണ്ട ഒരു ചത്ത പാമ്പിനെ എടുത്ത് ഈ മഹാത്മാവിന്റെ കഴുത്തിലേക്ക് ഇട്ടു. ശമീകൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മഹർഷിയായിരുന്നു അത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴുത്തിലേക്ക് ഇട്ടു. എന്നിട്ട് ദേഷ്യപ്പെട്ടൊരു കള്ള സമാധി അഭിനയിക്കണു. ഞാൻ രാജാവാണെന്നൊന്നും ചിന്തിക്കാതെ, എന്നെ സൽക്കരിക്കാതെ പൂജിക്കാതെ അഭിനയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ദേഷ്യപ്പെട്ട് അവിടുന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിനെ കലിബാധിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അല്ലെ സർവസമ്പത്തും രാജാവിന്റെ കസ്റ്റഡിയിലാണ്. അപ്പൊ സ്വർണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമ്പത്താണ്. അപ്പൊ സമ്പത്ത് വരുമ്പോ പിന്നെന്താ, നേരം പോക്കിനായിട്ട് ഹിംസക്കൊക്കെ പോയി, നായാട്ടിനായിട്ട് പോയി. ആദ്യത്തെ കലി ഹിംസാസ്ഥാനം കലിയുടെ സ്ഥാനമാണ്. ആ ഹിംസയ്ക്ക് പോയതായിട്ടുള്ള സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തെ കലി നന്നായിട്ട് ബാധിച്ചു. അപ്പൊ പരീക്ഷത്തിന്റെ രാജ്യത്ത് ആദ്യം കലി ബാധിച്ചത് ആരെയാണ്? പരീക്ഷത്തിനെ തന്നെയാണ്. കാരണം സർവ്വ ഐശ്വര്യങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നു. അല്പനേരത്തേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു മൗഢ്യം വന്നുപോയി. ആ മൗഢ്യം രാജാവാണെന്നുള്ളതായിട്ടുള്ള മൗഢ്യം, അഹങ്കാരം, അത് വർദ്ധിച്ച് ആ പ്രവൃത്തി ചെയ്തു അദ്ദേഹം. അത് കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം വീട്ടിലേക്ക്, കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി. അവിടെ എത്തി കുളിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴോ അദ്ദേഹം നോർമലായി. അദ്ദേഹത്തിനെ ബാധിച്ചിരുന്ന ആ മൗഢ്യം വിട്ടുപോയി. അദ്ദേഹം തന്നെ സ്വയം ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി, അയ്യോ, ഞാൻ എന്തൊരു അപരാധമാണ് ചെയ്തത്. എന്റെ പിതാമഹന്മാര് എത്ര ധാർമ്മികന്മാര്, ബ്രാഹ്മണരെ ബഹുമാനിക്കുന്നവരായിരുന്നു. എല്ലാ ഋഷീശ്വരന്മാർക്കും അവർ വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവരായിരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള പിതാമഹന്മാരുടെ യശസ്സിനെ കളങ്കമുണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തിയാണല്ലോ ഞാൻ ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഏറ്റവും തീക്ഷ്ണമായിട്ടുള്ള ശിക്ഷ തന്നെ കിട്ടണം, എനിക്ക് അർഹിക്കുന്ന ദണ്ഡം കിട്ടണം എന്ന് അദ്ദേഹം സ്വയം തന്നെ തന്നെ ശപിക്കുകയാണ്. ഇതേ സന്ദർഭത്തിലാണ് ഈ ശമീകന്റെ പുത്രൻ ശൃംഗി എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രഹ്മചാരി കുമാരൻ കൂട്ടുകാരുമായി കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആരോ വന്ന് പറഞ്ഞു, നിന്റെ അച്ഛന്റെ കഴുത്തില് ആ രാജാവ് വന്ന് പാമ്പിനെ, ചത്ത പാമ്പിനെ ഇട്ടിട്ട് പോയി എന്ന്. അതോടുകൂടെ അത് കേട്ട കുട്ടിക്ക് വളരെ കോപം വന്നു. ആ കുട്ടി ഉടനെ തന്നെ അവിടുന്ന് ഒരു ജലാശയത്തിൽ ഇറങ്ങി വെള്ളമെടുത്തുകൊണ്ട് എല്ലാ മര്യാദകളും ലംഘിച്ച ക്ഷത്രിയാധമനായിട്ടുള്ള ആ രാജാവിനെ, പരീക്ഷത്ത് രാജാവിനെ, ഇന്നേക്ക് 7-ാം ദിവസം തക്ഷകൻ കടിച്ച് മരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ശാപം വർഷിച്ചു. ആ കുട്ടി അവിവേകം പ്രവർത്തിച്ചു. അങ്ങനെ ആ കുട്ടി ഓടി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്ന് അച്ഛന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു. അച്ഛന്റെ അടുത്ത് വന്ന് കരഞ്ഞ് നോക്കിയപ്പോ അച്ഛന്റെ കഴുത്തില് ഈ പാമ്പ് കിടക്കുന്ന, ചത്ത പാമ്പ് കിടക്കുന്ന കണ്ടു. നിലവിളിച്ചു കരഞ്ഞപ്പോ അച്ഛൻ ഉണർന്നു. ഉണർന്ന് എന്താ നീ കരയണ ചോദിച്ചപ്പോ അച്ഛന്റെ കഴുത്തിലെ മാലയെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു. അച്ഛൻ അതിനെ നിസ്സാരമായിട്ട് തള്ളിക്കളഞ്ഞു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇത് അങ്ങയുടെ കഴുത്തിലിട്ട ദുഷ്ടനായിട്ടുള്ള രാജാവിന് ഞാൻ തക്കതായിട്ടുള്ള ശിക്ഷ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നീ എന്താ ചെയ്ത്? ഞാൻ ആ പരീക്ഷത്ത് രാജാവിനെ 7-ാം ദിവസം തക്ഷകൻ കടിച്ചു മരിക്കുമെന്ന് ശാപം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ശമീക മഹർഷിക്ക് ഇടിവെട്ടേറ്റ പോലെ അദ്ദേഹം വളരെ ദുഃഖിച്ചു. എന്ത് അപരാധമാണ് നീ ചെയ്തത്? പാണ്ഡവന്മാരും ആ പരീക്ഷിത്ത് രാജാവും എത്ര മഹാത്മാക്കളാണ്. അവരുള്ളത് കൊണ്ടല്ലേ നമ്മളൊക്കെ സമാധാനമായിട്ട് ഈ വനത്തില് തപസ്സനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് കഴിച്ചു കൂട്ടുന്നത്. ഇത്രയും കാലം അവരെ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഉപദ്രവം നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ?
ഏതോ ഒരു അബദ്ധം അദ്ദേഹത്തിന് പറ്റിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും വലിയ ശിക്ഷയാണോ കൊടുക്കുന്നത്? നീ ചെയ്തത് വലിയ ക്രൂരകൃത്യമായി പോയി, ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റാത്ത അപരാധമായി പോയി. നിന്നെ വേണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ശപിച്ച് ശിക്ഷിക്കാനുള്ള ശക്തിയുള്ള മഹാത്മാവാണ് അദ്ദേഹം. ഒരു അബദ്ധം പറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും ഇത്രയും ക്രൂരമായിട്ടുള്ള ശിക്ഷ കൊടുക്കരുത്. അതുകൊണ്ട് നീ തന്നെ ചെന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് ക്ഷമാപണം ചെയ്യുക, അദ്ദേഹത്തോട് വിവരം അറിയിക്കുക. അദ്ദേഹം തന്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്തോട്ടെ. 7 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് തക്ഷകൻ കടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ചെയ്യട്ടെ, നീ ചെന്ന് ക്ഷമാപണം ചെയ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് മകനെ ശാസിച്ചയച്ചു. അങ്ങനെ ഈ ശൃംഗി കുമാരൻ പരീക്ഷിത് രാജാവിന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തി. അവിടെ വന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് ഉണ്ടായ കാര്യം പറഞ്ഞു. തന്റെ കോപം കൊണ്ട് താൻ അങ്ങയെ ശപിച്ചു എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു. ഇത് കേട്ട പരീക്ഷത്തിന് ഒട്ടും കോപം വന്നില്ല. കാരണം അദ്ദേഹം അതിന് പ്രിപ്പയർഡ് ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹം തന്നെ സ്വയം തനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ശിക്ഷ കിട്ടണം എന്ന് വിചാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു ശിക്ഷ കിട്ടിയപ്പോ അദ്ദേഹം അതിന് ഈ കുട്ടിയെ കുറ്റം പറഞ്ഞില്ല. താൻ അർഹിക്കുന്നതാണ് എന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു, 7-ാം ദിവസം തന്നെ തക്ഷകൻ കടിക്കും. പക്ഷേ അതിനു മുമ്പ് മനുഷ്യനായി ജനിച്ച ഞാൻ എന്താണ് നേടി ഇവിടുന്ന് പോകേണ്ടത്? എനിക്ക് എങ്ങനെ എന്റെ ജന്മത്തെ പൂർണ്ണമാക്കാൻ, ധന്യമാക്കാൻ കഴിയും എന്ന് അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന് വൈരാഗ്യം വരികയും രാജ്യവും ഭോഗങ്ങളും സുഖവും എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച്, എല്ലാ പദവിയും ഉപേക്ഷിച്ച്, പട്ടുവസ്ത്രങ്ങളും രാജകിരീടവും എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം തന്റെ മകനായ ജനമേജയനെ രാജാവാക്കി വാഴിച്ചു. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം നേരെ ഇറങ്ങി, വനത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി, അല്ലെങ്കിൽ ഗംഗാതീരത്തിലേക്ക് പോയി. ഹരിദ്വാരത്തില് ഗംഗാതീരത്ത് അദ്ദേഹം ചെന്നിരുന്നു. അവിടെ ചെന്ന് അദ്ദേഹം ഗംഗയിൽ കുളിച്ച് ദർഭ വിരിച്ച് കിഴക്കോട്ട് തലവെച്ച് പ്രായോപദേശം എന്നുള്ള വ്രതത്തോടുകൂടി തന്റെ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കാൻ, ഇനി 7 ദിവസം എന്തായാലും ഉണ്ട്, ആ 7 ദിവസം താൻ ഇനി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നില്ല, പാനീയം പോലും കുടിക്കുന്നില്ല, ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ് എന്ന് കരുതി അവിടെ ചെന്ന് കിടക്കാൻ പോയി. അപ്പോഴാണ് പരീക്ഷത്തിനേറ്റ ശാപത്തെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞ് അനേക മഹാത്മാക്കള്, മഹർഷീശ്വരന്മാര് എല്ലാവരും അവിടെ വന്നു നിറഞ്ഞു. എല്ലാ മഹാത്മാക്കളുടെയും പേരെടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. ആ മഹാത്മാക്കളെല്ലാം വന്ന് ചുറ്റും വന്നിരുന്നു. പാണ്ഡവന്മാരുടെ പൗത്രനായിട്ടുള്ള ഈ പരീക്ഷത്തിന് ഇങ്ങനൊരു ശാപം കിട്ടിയത് അവർക്കും വിഷമമായിരുന്നു. ആ പരീക്ഷത്തിന്റെ അവസാന കാലത്ത് പരീക്ഷത്തിനോട് കൂടെ ഇരിക്കാനായിട്ട് അവരെല്ലാം വന്നു. ഈ സമയത്ത് വന്നവരെയെല്ലാം ഇദ്ദേഹം ബഹുമാനിച്ചു, നമസ്കരിച്ചു. എല്ലാവരെയും പൂജിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു, മരണം ആസന്നനായിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ആരെയാണ് ഭജിക്കേണ്ടത്? ഏത് നാമമാണ് ജപിക്കേണ്ടത്? എന്താണ് കർത്തവ്യമായിട്ടുള്ളത്? എന്താണ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത്? ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ലിസ്റ്റിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ്. അതിന് നിങ്ങൾ ഉത്തരം തരണം. അവരിങ്ങനെ ആലോചിച്ച് ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ പറ്റാതെ പലരും പലതും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ വേളയിലാണ് സാക്ഷാൽ വ്യാസപുത്രനായിട്ടുള്ള ശ്രീശുക ബ്രഹ്മർഷി, എന്നും 16 വയസ്സ് തോന്നുന്ന സുകുമാര കളയപരനായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹം അവധൂത വേഷമാണ്. അവധൂതം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ശരീരത്തെ വൃത്തിയാക്കാത്ത, ശരീരത്തിന് വേണ്ട സംസ്കാര കർമ്മങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാത്തവൻ. തലമുടി വെട്ടുക, മീശയും താടിയും ഒതുക്കുക, അല്ലെ, നഖം മുറിക്കുക, എന്നും കുളിച്ച് വൃത്തിയായി നല്ല വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുക, ഇതൊക്കെയാണ് മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികൾ. അതാണ് ദൂനനം എന്ന് പറയുന്നത്. ദൂനനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരീരത്തെ ശുദ്ധമാക്കി സംസ്കരിക്കുക, വൃത്തിയും വെടുപ്പോടും കൂടി ചെയ്യുക. അത് ചെയ്യാത്തവരാണ് അവധൂതന്മാര്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ തന്റെ ശരീര ശുശ്രൂഷയൊന്നും ചെയ്യാതെ, ശരീരത്തെ ഒട്ടും പരിഗണിക്കാതെ, ദേഹബോധമേ ഇല്ലാതെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ആളാണ് ഈ മഹാത്മാവ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചു വരുമ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാഹാത്മ്യം അറിയാതെ ചില സ്ത്രീകളും കുറച്ച് കുട്ടികളും ഒക്കെ ഒരു ഭ്രാന്തൻ എന്ന് കരുതി, അല്ലെ, ഭ്രാന്തന്മാരുടെ പുറകെ കൂടും കുറെ ആൾക്കാര് പണ്ട് കാലത്ത്. അപ്പൊ അതുപോലെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പുറകെ ഇദ്ദേഹത്തിനെ കൂവി വിളിച്ചുകൊണ്ടോ ജയ് വിളിച്ചുകൊണ്ടോ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ ആയിക്കൊണ്ട് കുറച്ചു പേര് പുറകെ വന്നു. അദ്ദേഹം ആ സഭയിലേക്ക് കയറി വരുന്നു. ഈ സഭയിൽ വരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ തേജസ് ഈ മുനിമാർക്കും പരീക്ഷത്തിനും മനസ്സിലായി. ഇവരെല്ലാം എഴുന്നേറ്റ് ചെന്ന് അദ്ദേഹത്തെ എതിരേറ്റു. പരീക്ഷത്ത് അദ്ദേഹത്തെ നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ട്
അദ്ദേഹത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് ഈ സഭയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടൊരു സ്ഥാനത്ത് ഒരു ആസനത്തില് അദ്ദേഹത്തെ ഇരുത്തി അദ്ദേഹത്തിനെ വേണ്ട രീതിയിൽ എന്താ പറയുക കുശല പ്രശ്നാദികൾ ചെയ്ത് ശുശ്രൂഷിച്ചു. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തോട് അപ്പോഴേക്കും രാജാവ് തന്നെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടതും ആ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും എല്ലാം അപ്രത്യക്ഷരായി. അവർക്ക് അബദ്ധം പറ്റി ഇത് മനസ്സിലായി. ഒരു മഹാത്മാവിനെയാണ് തങ്ങൾ നിന്ദിച്ചത് എന്ന് കരുതി ലജ്ജയോടെ അവരെല്ലാം പോയി. ഈ പരീക്ഷത്ത് രാജാവ് ഈ ശ്രീ ശുഖബ്രഹ്മർഷിയെ സ്വീകരിച്ച് പൂജിച്ച് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണ്. ഈ ഋഷിമാരോട് ചോദിച്ച അതേ ചോദ്യം വീണ്ടും ചോദിക്കുക. അതിനു മുമ്പ് ഇദ്ദേഹത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ്. എന്താ, തന്റെ ഭാഗ്യമാണ്, തന്റെ പുണ്യത്തിന്റെ സാഫല്യമാണ് ഇതുപോലൊരു മഹാത്മാവ് തന്റെ മുമ്പിൽ വരുന്നത്. മാത്രമല്ല ആ പാണ്ഡവന്മാരുടെ പൗത്രനായതുകൊണ്ടും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്തിന് പാത്രീഭവിച്ചതുകൊണ്ടും ആ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹമാണ് ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങയെ പോലൊരു മഹാത്മാവിനെ ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നത്. എല്ലാ പാതകങ്ങളും എത്ര മഹത്താണെങ്കിലും ഉടനെ നശിക്കുന്നു അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തെ സ്തുതിച്ചു. അതിനുശേഷം ഇപ്പൊ മരിക്കാനിരിക്കുന്ന എനിക്ക് അങ്ങയുടെ ദർശനം എന്നുള്ളത് വേറെ ഒരു കാരണം കൊണ്ടുമല്ല, ഭഗവാന്റെ കൃഷ്ണന്റെ അനുഗ്രഹം തന്നെയാണ് എന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ മരണമാസന്നനായിട്ടുള്ള മനുഷ്യൻ എന്തു ചെയ്യണം എന്ന് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദിക്കുകയാണ്. അതഃ പൃച്ഛാമി സംസിദ്ധിം യോഗിനാം പരമം ഗുരും പുരുഷസ്യേഹ യത്കാര്യം മ്രിയമാണസ്യ സർവധാ യത് ശ്രോതവ്യമധോജപ്യം യത് കർത്തവ്യം നൃഭിഃ പ്രഭോ സ്മർത്തവ്യം ഭജനീയം വാ ബ്രൂഹി യദ്വാ വിപര്യം. കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോ യോഗികൾക്ക് പരമഗുരുവും പരമസിദ്ധനുമായ മോക്ഷസ്വരൂപനായ അങ്ങയോട് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് മ്രിയമാണസ്യ പുരുഷസ്യ സർവധാ യത് കാര്യം, മരിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു മനുഷ്യന്റെ കർത്തവ്യം എന്താണ്? യത് ശ്രോതവ്യം, എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് ശ്രവിക്കേണ്ടത്, കേൾക്കേണ്ടത്? ജപ്യം യത്, ജപിക്കേണ്ടത് എന്താണ്? കർത്തവ്യം യത്, എന്താണ് കർത്തവ്യം? സ്മർത്തവ്യം, സ്മരിക്കേണ്ടത് ആരെയാണ്, എന്തിനെയാണ്? ഭജനീയം, ആരെയാണ് ഭജിക്കേണ്ടത്? യദ്വാ വിപര്യം, എന്താണ് വിപരീതമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത്? ഇതെല്ലാം ബ്രൂഹി, പറഞ്ഞു തന്നാലും എന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദ്യം ചെയ്തു. അങ്ങേ ഞങ്ങളെ പോലെയുള്ള ഗൃഹസ്ഥന്മാരുടെ ഗൃഹങ്ങളിൽ വരുന്നത് തന്നെ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ സുഹൃതമാണ്. ഒരിടത്തും ഒരു പശുവിനെ കറക്കുന്ന നേരം പോലും അങ്ങ് നിൽക്കാത്ത ഭിക്ഷാന്തേഹിയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള അങ്ങ് ഇവിടെ വന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഭാഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ പരീക്ഷത്ത് ശുഖബ്രഹ്മർഷിയോട് ശരണം പ്രാപിച്ചു. ശരിക്കുള്ള ഒരു ഗുരു ഉപസക്തി. ഗുരുവിനെ എങ്ങനെയാണോ സമീപിക്കേണ്ടത് ആ രീതിയിൽ സമീപിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ സ്തുതിച്ച് അദ്ദേഹത്തോട് തന്റെ ആവശ്യം, തനിക്ക് അറിയാനുള്ള കാര്യം അറിയിച്ചു. അങ്ങനെ ഏവമാഭാഷിത പൃഷ്ടഃ സ രാജ്ഞാ ശ്ലക്ഷ്മയാഗിര പ്രത്യഭാഷത ധർമ്മജ്ഞോ ഭഗവാൻ ബാദരായണി. ഇങ്ങനെ ആ മൃദുവായ വാക്കുകൊണ്ട് ഇപ്രകാരം ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടവനായ ആ ശ്രീശുഖ ബ്രഹ്മർഷി മറുപടി പറഞ്ഞു. ധർമ്മജ്ഞനും സർവജ്ഞാനവും ഐശ്വര്യത്തോടും കൂടിയവനുമായ ബാദരായണ പുത്രനായ ശ്രീശുഖ ബ്രഹ്മർഷി ഇദ്ദേഹത്തോട് മൃദുവായി മറുപടി പറഞ്ഞു. ആ മറുപടി ആരംഭിക്കുന്നത് 2-ാം സ്കന്ധത്തിലാണ്. അപ്പൊ 1-ാം സ്കന്ധത്തില് ശ്രീശുഖ ബ്രഹ്മർഷി വായ തുറന്നിട്ടില്ല, എത്തിച്ചേർന്നു. ആ സന്ദർഭം ഒരുങ്ങി. ഇനിയിപ്പോ അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ, അടുത്ത സ്കന്ധം 1-ാം അധ്യായത്തില് ആ ശ്രീശുഖ ഉവാച എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് തുടങ്ങുന്നത്. ആ ശുഖബ്രഹ്മർഷിയുടെ ഉപദേശം ആരംഭിക്കുന്നു. നമുക്ക് നാളെ രാവിലെ കാണാം അല്ലെ. ഇന്നിപ്പോ ഇവിടെ നിൽക്കട്ടെ. നമുക്ക് ദീപാരാധനയോടുകൂടി ഓം രാധാരമണ മുകുന്ദ മുരാരേ ശരണം മേ തവ ചരണയുഗം പവനപുരേശ രാധാ കൃഷ്ണ ശരണം മേ തവ ചരണയുഗം ദേവി മഹേശ്വരി പാർവതി ശങ്കരി ശരണം മേ തവ ചരണയുഗം സാംബ സദാ ശിവ ശംഭോ ശങ്കര ശരണം മേ തവ ചരണയുഗം
ശബരിഗിരീശ്വര ശാശ്വതമൂർത്തെ ശരണം മേ തവ ചരണയുഗം രാധാരമണ മുകുന്ദ മുരാരേ ശരണം മേ തവ ചരണയുഗം സർവത്ര ഗോവിന്ദനാമ സങ്കീർത്തനം ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ കായേന വാചാ മനസേന്ദ്രിയൈവ ബുദ്ധ്യാത്മനാ വാ പ്രകൃതേ സ്വഭാവാത് കരോമി യദ്യത് സകലം പരസ്മൈ നാരായണായേതി സമർപ്പയാമി. ഓം ശാന്തി ശാന്തി ശാന്തി. ഹരിയോ. ഇന്ന് പറയാത്ത ഭാഗങ്ങൾ ദ്വിതീയ സ്കന്ധം, തൃതീയ സ്കന്ധത്തിലെ വരാഹാവതാരമൊക്കെ നാളത്തെ പ്രഭാഷണ വിഷയമാണ്. നാളെ വൈകുന്നേരം ഋഷഭാവതാരം വരെയാണ് വായിച്ച് സമർപ്പിക്കുക. പഞ്ചമസ്കന്ധം. എല്ലാവരും രാവിലെ 6 മണിക്ക് തന്നെ വന്ന് വിഷ്ണു സഹസ്രനാമ പാരായണത്തിൽ പങ്കെടുക്കുക. കൂട്ടപ്രാർത്ഥനയിൽ പങ്കെടുത്ത് പുഷ്പാഞ്ജലി ചെയ്യുക. അത് കഴിഞ്ഞ് പാരായണത്തിൽ പങ്കെടുക്കുക. അതുപോലെ പുഷ്പങ്ങള്, മറ്റ് പൂജാദ്രവ്യങ്ങള്, അതുപോലെ സദ്യക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഊണിന് അന്നദാനത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാമഗ്രികള്, വീട്ടിലുണ്ടായിട്ടുള്ള പച്ചക്കറികളോ നാളികേരമോ മാങ്ങയോ എന്തു വേണമെങ്കിൽ ധാരാളമായിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് സമർപ്പിക്കാം. വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവന്നും സമർപ്പിക്കാം. നല്ല നെയ്യ്, നല്ല എണ്ണ, അതെല്ലാം സമർപ്പിക്കാം. വഴിപാടുകൾ ചെയ്യാം. ഓരോ ദിവസത്തും വരുന്നതായിട്ടുള്ള വഴിപാടുകൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ സപ്താഹം വിജയിപ്പിക്കാൻ എല്ലാവരുടെയും പങ്കാളിത്തം ഉണ്ടാവണം. ഹരിയോ. ഇവിടെ വയ്ക്കാലോ.